இன்டர்மீடியட்டில் நான் கடவுள்கிட்ட கண்ணீரோடு ஜெபம் பண்ணி கேட்டு என் கஷ்டத்தை நான் பலித்தமான கடவுள்கிட்ட நான் கொடுத்தேன். அதே போல் எனக்கு எப்போ சின்ன வயசுலேருந்து இன்டர்மீடியட்டில் எனக்கு ஃபுல் சப்போர்ட்டாக படிப்பில் இருக்குது எங்கள் பாபாய் மட்டும்தான். இப்போவும் எங்கள் பாபாய் எனக்காக ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க. அதுபோல் எனக்கு ஃபேமிலி இல்லை, ஃபேமிலி எனக்கு அவ்வளோ சப்போர்ட்டாக இல்லை படிக்க வைக்கிறதுல. நான் அதுக்காக ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன் படிக்கிறதுல மாத்திரம். ஆனால் இப்போவும் கடவுளுக்கு ஸ்தோத்திரம். அதே போல் இன்னும் ஜாஸ்தியாக நான் ஜாப் ஒன்று எடுத்து கர்த்தர் இடத்துல நான் கொடுக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன். ஸ்தோத்திரம். பெரிய விஷயம். நல்ல மார்க் எடுக்கணும்னா நல்ல கஷ்டப்பட்டு படித்தாதான் என்ன பண்ண முடியும், நல்ல மார்க் எடுக்கணும். பாஸ் ஆயிடலாம். மாமூல் மார்க் எடுத்தாலே பாஸ் ஆயிடலாம் இல்லையா? ஆனால் அதிகமான ரேங்க், அதுதான் நமக்கு ஆண்டவர் கொடுத்த கிஃப்ட்டு. 1000க்கு வந்து 950, 954. சூப்பர், ஆமென், ஹல்லேலூயா. இந்த நல்ல மார்க்கு ஒரு சாதாரணமான கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் தான், ப்ரைவேட் ஸ்கூல் இல்லை, கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் படிச்சு நல்ல மார்க் எடுத்தாங்க. கர்த்தர் அவங்களுக்கு ஞானத்தை கொடுத்துருக்கிறார். குழந்தை இந்த நவியாவே கர்த்தர் இன்னும் அதிகமாக மேல் படிப்பு படிக்கும்படியாகவும் கர்த்தர் இன்னும் வல்லமையாய் மகளை நிரப்பும்படியாகவும் ஆஸ்வதிக்கும்படியாகவும் இந்த மகளுக்காய் ஜெபித்து இந்த கேக் கட்டிங்கை நாம் கட் பண்ணலாம். ப்ரைஸ் எல்லாம் எல்லாம் ஜெபிக்கலாமா? மகள் மேலே கரங்களை நீட்டி, அதாவது தன் குடும்பம், அப்பா அம்மா சப்போர்ட் இல்லை, தன் சித்தப்பா உடைய இருக்கிறாங்க, அப்பா அம்மா இருக்கிறாங்க, ஆனால் அந்த படிப்பு அவங்கள புஷ் பண்ணல, அவங்கள இன்ட்ரெஸ்ட் வைக்கல அவங்க மேலே. ஆமென், ஹல்லேலூயா. ஆனால் அந்த சித்தாப்பா வந்து அந்த அந்த குழந்தை அண்ணன் பிள்ளைய நல்ல இன்ட்ரெஸ்ட் வச்சு நல்ல என்கரேஜ் பண்ணி இவ்வளோ அளவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கிறார். நிச்சயமாகவே அது நல்ல இந்த காலத்தில் அப்படிப்பட்ட ஒரு, அதாவது என்கரேஜ்மெண்ட்டே இருக்காது, ஆனால் நல்லது. கர்த்தர் குடும்பங்களை கர்த்தர் ஆஸ்வதிப்பார். அவங்க பெற்றோர் கூட இருக்கிறாங்க, குப்பையா புஜ்ஜி அவங்களும் இருக்கிறாங்க. வாங்க வாங்கம்மா. சரி, இந்த மகளுக்கு ஆட்சேபிக்கலாம். மகா இரக்கமும் கிருபையும் நிறைந்த நல்ல பரலோக பிதாவே, அருமையான ஆஸ்வதிக்கப்பட்ட இந்த நல்ல நாளில் அப்பா இது ஆண்டவரே, ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. அப்பா, பிள்ளைகள் கர்த்தரால் வரும் சுதந்திரம், கர்ப்பத்தின் கனி ஆண்டவரே, மால் கிடைக்கும் பலன் ஆண்டவரே. இது ஆண்டவரே, ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. இந்த மகள் ஆண்டவரே நவ்யா, அப்பா ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஒரு ஆண்டவரே, ஸ்தோத்திரிக்கிற ஆண்டவரே. அவங்க அப்பா ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே, அவருடைய கண்ணீரை காண்கிற தேவன் அப்பா, கூக்குரலை கேட்கிற தேவன் ஆண்டவரே. ஆராய்ந்து இதயத்தில் ஆண்டவரே அப்பா உள்ளத்தை ஆராய்ந்து அறிகிற தேவன் ஆண்டவரே. இந்த மகளுடைய எல்லா வேதனைகளையும் ஆண்டவரே, எல்லாம் ஆண்டவரே எண்ணங்களையும் ஆண்டவரே நீங்கள் ஆராய்ந்து அறிந்து ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரிக்கிற ஆண்டவரே. அப்பா இவ்வளோ ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம். இந்த இன்டர்மீடியேட் ஆண்டவரே இந்த நாளில் ரிசல்ட்டை வந்துச்சு ஆண்டவரே, வந்துச்சு இந்த ரிசல்ட்டில் அப்பா ஸ்தோத்திரம். அப்பா 1000க்கு அப்பா 9,900
ஆண்டவரே 54 மார்க் எடுக்க கர்த்தர் கிருபை செய்தீர். அதற்காக உமக்கு கோடான கோடி நன்றி ஆண்டவரே. ஸ்துதி ஸ்தோத்திரத்தை ஏறெடுக்கிறோம். இந்த மகளை நீர் ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரிக்கிற ஆண்டவரே. இந்த மகளோடு நீங்க இருக்கிறீங்கப்பா. இந்த மகளை ஆண்டவரே அப்பா ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம் கண்ணோக்கி பார்க்கின்றீங்கப்பா. இயேசுவே ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. இன்னும் ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம் அப்பா உங்கள் பெற்றோருக்கா ஜெபிக்கிற ஆண்டவரே. பெற்றோர் ஆண்டவரே தன் மகள் ஆண்டவரே நல்ல மார்க் எடுத்து சொல்லி ஆண்டவரே சந்தோஷப்பட்டு ஆண்டவரே இன்னும் ஆண்டவரே அப்பா ஸ்தோத்திரம் இந்த மகளுக்காக அவங்க ஆண்டவரே ஜெபிக்கவும் ஆண்டவரே இந்த மகளுக்காக ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே மேல் படிக்க வைக்கவும் ஆண்டவரே கிருபை செய்யும்படியா ஜெபிக்கிறோம். இது ஆண்டவரே உங்களுடைய சித்தப்பா ஆண்டவரே ராஜேஷ் ஆண்டவரே அப்பா ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே இந்த மகளோடு ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம் மகளுக்கு ஆண்டவரே அப்பா என்கரேஜ் பண்ணி ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரிக்கிற ஆண்டவரே அநேக உதவிகளை செய்து ఆండవరే స్తోత్రికిర ఆండవరే. ఇప్పుడు ఆండవరే అపా స్తోత్రికిర. ఎవరిని చూడాలి? మిమ్మల్ని ఎవరిని ఈ రాత్రి నేను వదిలిపెట్టేది లేదు. యేసయ్యను మీరు చూసి వెళ్ళాలి. ఆయన చెప్పే మాటలు మీరు వినాలి. ఎవరిని చూడాలి? ఇప్పుడు మనం ఎవరిని చూడడానికి వచ్చాం? ఎవరి పెళ్ళికి వచ్చాం? ఇది ఒక పెళ్ళి అనుకుందాం. ఎవరి పెళ్ళి ఇది? యేసయ్య పెళ్ళి. ఎవరి పెళ్ళి? మీరందరూ ఎవరు? వివాహానికి వచ్చాం. వివాహంలో ఎవరిని చూడాలి? పెళ్లి కొడుకుని చూడాలి. పెళ్లి కొడుకుని చూడకుండా మనం వెళ్ళిపోకూడదు. ఇప్పుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఇక్కడ పెళ్లి కుమారుడుగా ఉన్నాడు. ఆమెను చెప్పాలా? గట్టిగా ఆమెను చెప్పాలా? యేసయ్యను మనం చూడాలా. యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క సన్నిధి ఇక్కడ చూడాలా. ఆయన ఆత్మని ఇక్కడ చూడాలా. ఆయన ప్రసన్నత ఇక్కడ చూడాలా. ఒకవేళ నువ్వు బలహీనత వస్తే, ఒకవేళ నువ్వు అనారోగ్యంతో వస్తే, ఒకవేళ హెడ్ఏక్తో వస్తే, ఒకవేళ ఇంట్లో గొడవ పడుకొని వస్తే, ఈరోజు ఈ రాత్రి ఇక్కడ నువ్వు దేవుని ప్రసన్నత దిగుతూ ఉన్నప్పుడు నీ మైండ్ రీఫ్రెష్ అవుతుంది. నీ మనసు నూతనంగా మార్చబడుతుంది. నీ ఆలోచనలు మారుతాయి. నీకున్న భారం వెళ్ళిపోద్ది. నీకున్నటువంటి తలనొప్పి వెళ్ళిపోద్ది. కాబట్టి మనం అందరూ ఏం చేయాలి? ఎవరిని పిలవాలి? ఇప్పుడు యారే పాకను యేసయ్యను చూడాలి. నేను ఎవరు చూడాలి? యేసయ్యను చూడాలి. యేసయ్యను చూడాలి అన్నప్పుడు మరి యేసయ్యని పిలవాలి కదా. పిలుద్దామా వద్దా? ఒక్కసారి కేక వేయండి, యేసయ్యా మా మధ్యకి రండి అని. మీరు చెప్పేది నాకు వినపడట్లే. ఇంతమంది ఉన్నారు. గట్టిగా చెప్పండి ఒకసారి. వచ్చారా? వస్తే ఇట్లా ఉండదు. ఆయన దిగి వస్తే ఇలా ఉండదు. ఆయన ప్రసన్నత దిగితే మీరు ఎలా మౌనం కూర్చోరో, ఒక కరెంటు షాక్ లాగా వచ్చి దేవుని యొక్క శక్తి మిమ్మల్ని తాకి, పరిశుద్ధాత్మ శక్తి మీ మీదకి వచ్చినప్పుడు మీరు ఏం పొందుకుంటారో? శక్తిని పొందుకుంటారో. శక్తిని పొందుకొని ఈ రోజు ఇక్కడి నుంచి మీరు వెళ్ళాలి. ఆమేన్. ఒక్క నిమిషం కళ్ళు మూసుకుందామా? కళ్ళు మూసుకుందామా? నువ్వు ఎక్కడున్నావు అక్కడ కళ్ళు మూసుకో. ఒక 2 నిమిషాలు నీ మనసులోకి యేసయ్యని పిలు. నీ హృదయంలోకి యేసయ్యని పిలు. నీ ఆలోచనలకు యేసయ్యని పిలు. యేసయ్యా నీవు ఇక్కడ ఉన్నావని మేము చూడాలి. నీవు ఇక్కడ ఉన్నావని మేము చూడాలి ప్రభువా. నీ ప్రసన్నత ఇక్కడ దిగి రావాలి. నీ ఆత్మ ఇక్కడ దిగి రావాలి. నీ అభిషేకం ఇక్కడ దిగి రావాలి. నీ బలమైన ఆత్మ అభిషేకము దిగి రావాలి. బలమైన నూతన శక్తి కలిగిన అభిషేకము దిగి రావాలా. జీవము కలిగిన ఆత్మ దిగి రావాలా. బలమైన ఆత్మ అభిషేకం దిగి రావాలా. చప్పట్లు కొడుతుండగా నా ప్రభువా, చప్పట్లు కొడుతుండగా నైనా, చప్పట్లు కొడుతుండగా ప్రభువా. యేసయ్యకి మాత్రమే చప్పట్లు. ఓ నీకు కాదు, నాకు కాదు, యేసయ్యకి మాత్రమే, యేసయ్యకి మాత్రమే. చప్పట్లు కొట్టి కనపరచు, చప్పట్లు కొట్టి కనపరచు. సిగ్గుపడద్దు, పక్కన చూడొద్దు, సిగ్గుపడద్దు. దేవుని మాత్రమే చూడు. ప్రభుని మాత్రమే ఆపొద్దు. దేవుని శక్తితో నింపబడేంత వరకు ఆపొద్దు. ఇక్కడ దేవుని మహిమ దిగి రావాలా. నువ్వు దేవుని మహిమ ఎప్పుడైతే దిగుతుందో దురాత్మ శక్తులు వెళ్ళిపోతాయి, దయ్యపు శక్తులు వెళ్ళిపోతాయి, చేతబడి శక్తులు వెళ్ళిపోతాయి, చీకటి శక్తులు వెళ్ళిపోతాయి. నీకు వ్యాధి బలహీనత ఉంటే యేసుని చప్పలు కొడుతుడుగా, నీ చప్పలు కొడుతుడుగా, చప్పలు కొడుతుడుగా, చప్పలు కొడుతుడుగా, చప్పలు కొడుతుడుగా. దేవుని మహిమ, దేవుని మహిమ, దేవుని మహిమ, దేవుని మహిమ. గ్లోరీ, 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 గ్లోరీ. బ్రదర్ చేస్తున్నారు. గట్టిగా చప్పలు కొడుతున్నా. దేవుడి ప్రసన్నత, దేవుడి ప్రసన్నత, దేవుడి ప్రసన్నత. ఆయన ఆత్మ లేకపోతే ఇక్కడ పని జరగదు. ఆయన రాకపోతే ఇక్కడ వాక్యం రాదు. ఆయన రాకపోతే స్వస్థత జరగదు. ఆయన లేకపోతే ఇక్కడ ఏమి జరగదు. ఆయన లేకపోతే ఇక్కడ ఏమి జరగదు. ఆయన రావాలి, యేసయ్య రావాలి, అభిషేకం రావాలి. You are the wonderful Holy Spirit. We welcome Holy Spirit. We welcome Holy Spirit.
We welcome Holy Spirit. We welcome Holy Spirit. Base తగ్గించు, ఫ్యాట్ బేస్ తగ్గించు. Thank you Lord. Thank you glory. Thank you. నువ్వు చప్పట్లు కొడుతున్నావు. చాలా మందికి నడుము నొప్పి వెళ్ళిపోతుంది ఇప్పుడు, స్టమక్ పెయిన్ వెళ్ళిపోతుంది ఇప్పుడు, నువ్వు తలనొప్పితో వచ్చావు, ఆ తలనొప్పి వెళ్ళిపోతుంది ఇప్పుడు. ఎస్, నువ్వు చప్పట్లు కొడుతుండగానే కిడ్నీ సమస్యతో ఒకళ్ళు కూర్చొని ఉన్నావేమో, నీ కిడ్నీలో ఉన్నటువంటి ఇన్ఫెక్షన్ కూడా దేవుడు తీసివేస్తున్నాడు. ఎస్, ఇప్పుడే పంటి నొప్పితో బాధపడుతున్నావు, ఆ పంటి నొప్పిని కూడా దేవుడు స్వస్థపరుస్తాడు. చప్పల కొడుతుడుగా హీల్ అవుతారు, చప్పల కొడుతుడుగా స్వస్థ పొందుకుంటావు. ఎస్, గర్భఫలము లేని వారికి వారి యొక్క గర్భములోకి దేవుని ఆత్మ వెళుతుంది ఇప్పుడు, దేవుని ఆత్మ వెళుతుంది ఇప్పుడు, దేవుని శక్తి వెళుతుంది ఇప్పుడు. నువ్వు సైలెంట్ గా ఆరాధన చేయకూడదు. నీవు చప్పలు కొడితే దేవుని ప్రసన్నత దిగి రావాలా, నీవు చప్పలు కొడితే దేవుని అగ్ని దిగి రావాలా. ఎస్, దేవుని అగ్ని దిగి రావాలా. Yes, ఇంకా 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 ఇంకా. Oh, 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 glory. Yes, the power of God, the fire, the name of Jesus Christ, Lord. Thank you Jesus. Thank you Father, the glorious Lord. నీవు అద్భుతాలు చేసే దేవుడు తండ్రి, నీవు ఆశ్చర్య కార్యములు చేసే దేవుడు. థ్యాంక్ యూ ఫాదర్. ఎస్ఏ మా మధ్యకి రండి ప్రభు, దర్శించండి, ఒక్కొక్కరిని మరి మాట్లాడండి. యేసు నామమున ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి, ఆమేన్. మీరు ఇప్పుడు చప్పట్లు కొడుతుండగానే కొంతమందికి స్వస్థతలు జరిగాయి. మీరు చప్పట్లు కొడుతుండగానే కొంతమంది మీ బాడీస్, మీ నడుము నొప్పి, మీ పంటి నొప్పి, మీకు ఉన్నటువంటి బ్యాక్ పెయిన్ చాలామందికి దేవుడు తాకాడు, స్వస్థపరిచాడు. ఒకసారి మీరు బాడీస్ని చెక్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ లార్డ్. రైట్, మీరు ఎవరైనా సాక్ష్యము చెప్పదలుచుకుంటే ఒకవేళ మీరు వచ్చి సాక్ష్యాన్ని పంచుకోవచ్చు. ఒకవేళ ఈ మీటింగ్స్ ద్వారా నిన్నటి దినమున ప్రార్థనకు వచ్చేటువంటి వారు దేవుడు ఒకవేళ మిమ్మల్ని తాకి స్వస్థపరిచి ఉన్నా జస్ట్ ఒక 2 minutes మీరు సాక్ష్యాన్ని అందించవచ్చు. ఒకవేళ ఈ ప్రార్థన అయిపోయినా కూడా మీ యొక్క సాక్ష్యాన్ని మీరు అందించవచ్చు. ఎంతమందికి గుర్తుంది ఏం చెప్పాను నిన్న? 18 సంవత్సరాలుగా పీడించబడుతున్నటువంటి ఒక స్త్రీని గురించి మాట్లాడుకున్నాం. సో నేను 3 points చెప్పాను. ఒకటి దేవుని మందిరానికి వెళ్తుంది, స్వస్థత రాలేదు. రెండో వ్యక్తి స్వస్థపరచబడి దగ్గరే ఉన్నాడు, స్వస్థత రాలేదు. మూడో వ్యక్తి ఏం చెప్పాను? మూడో వ్యక్తి దేవుడు లేడు, స్వస్థత లేదు. దేవుడు లేడు, స్వస్థత లేదు, డాక్టర్లనే నమ్మింది, ప్రయోజనం జరగలేదు. సో మొదటిదైతే చెప్పాను నేను. 18 సంవత్సరాలుగా ఆమె ఎక్కడికి పోతుందంట? దేవుని మందిరానికి వెళ్తుందంట. సో 18 ఏళ్ళకి వెళ్ళిన తర్వాత ఆమెకి ఏం రాలేదు. ఎప్పుడు వచ్చింది స్వస్థత? యేసయ్య వచ్చినప్పుడు స్వస్థత వచ్చింది. సో మానక ఆమె ఎక్కడికి వెళ్తుంది? ఆమెని ఆ నడుము వంగిపోయేటట్టు చేసింది ఎవరో? సాతానుడు ఏం చేశాడో నడుము వంగిపోయేటట్టు చేశాడు. ఒక వ్యాధిని తీసుకొచ్చి పెట్టేశాడు, ఒక రోగాన్ని తీసుకొచ్చి పెట్టేశాడు. ఒక దయ్యము నీ దగ్గరికి వస్తుందంటే ప్రాబ్లం ఎవరిది? ఒక దురాత్మ శక్తిని తాకుతుందంటే, ఒక దయ్యపు శక్తో లేక చేతబడి శక్తో మాంత్రిక శక్తో నీ మీద దాడి చేస్తుందంటే నీలో ఏమి లేదు, విశ్వాసం కాదు. నూనెలో గమనించండి, నూనె ఉంటే దీపం వెలుగుతుంది, నూనె లేకపోతే వెలగదు. నూనె ఉంటే దీపం వెలుగుతుంది, నూనె లేకపోతే వెలగదు. సో ఇప్పుడు దేవుణ్ణి గమనించాలి. బాగేనండి ప్లీజ్. కొంచెం అది బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆపేసా బ్రదర్, అది ఆ ట్రాక్ ఆపేసేదండి. ఒక అపవిత్రాత్మ పీడించబడుతున్న ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు. ఆ వ్యక్తి దేవుడు వచ్చి ఆ వ్యక్తిలో ఉన్న దురాత్మ శక్తిని వెళ్ళగొట్టేసిన తర్వాత మీకు అందరికి తెలుసు వాక్యం, అది నీరు లేని చోట్ల వెతికిందంట. ఎక్కడ? నీరు లేని చోట్ల వెతికిందంట.
సో అది వెతికి 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 వస్తాండి. అంటే నీరు ఉన్న చోట ఏం చేయదంట, అది నీళ్లు ఉన్న చోట ఈ దయ్యము ప్రతి ఇంటికి వెళ్తుందంట. అంటే ఒక వ్యక్తిలో నుంచి ఒక దయ్యము వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఆ దయ్యము ఏం చేస్తుందంటే ఏ ఇంటికి వెళ్ళాలా అని చూస్తుందంట. అది ఎవరింటికి వెళ్ళాలని చూస్తుందంట. అది పక్కింటికి వెళ్దామా, ఎదురింటికి వెళ్దామా, ఆ ఇంటికి వెళ్దామా, ఈ ఇంటికి వెళ్దామని చెప్పి వెళ్ళిపోయిన దురాత్మ శక్తి ఇల్లులు వెతుక్కుంటా ఉందంట. ఏం వెతుక్కుంటా ఉంది? ఇల్లులను వెతుక్కుంటా ఉందంట. నేను నీకు ఎందుకు రెఫరెన్స్ స్టార్ట్ చేయనంటే, నేను రెఫరెన్స్ చెప్పి మీరు వాక్యం తెరిచి చదివే లోపల ఇక్కడ ఉండేది కొంత అయితే సుఖమే బుర్రకెక్కేది. నీ వాక్యం చదివేటప్పుడు చెప్పినందుకు కూడా మర్చిపోతాడు. అందుకే డైరెక్ట్గా నేను రెఫరెన్స్ షార్ట్గా చెప్పి నేను వాక్యంలోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాను. కానీ బైబిల్లో లేనిది మాత్రం ఏం చెప్పను నేను. హల్లెలూయా, హల్లు చెప్పాలా? సౌండ్ తక్కువ వస్తుంది. వెరీ గుడ్, సూపర్. ఒక వ్యక్తిలో నుంచి గమనించండి, ఆ 18 సంవత్సరాల దయ్యము ఎందుకు వచ్చిందో చెప్తున్నాను ఇప్పుడు నేను. ఒక దురాత్మ శక్తి విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అది ఎవరిని వెతుకుతుందంట? బ్రదర్ ప్లీజ్ మాట్లాడకండి. ఎవరిని వెతుకుతుందంట? వేరే వాళ్ళని వెతుకుతుందంట. నీరు లేని చోట్ల వెతుకుతుందంట. అది ఏ ఇంట్లో నీళ్లు ఉంటాయో ఆ ఇంటికి పోదంట. సరే, లేకపోతే నీళ్లు ఎక్కడ ఉంటుందో దయ్యం అక్కడ ఉండదంట. మనం బావిలో మునిగేటప్పుడు మొదటిగా మేము చిన్న వయసులో ఏం చేసేవాళ్ళం అంటే 3 రాళ్ళు వేసి దూకేవాళ్ళం. ఎన్ని రాళ్ళు? 3 రాళ్ళు వేసి బావిలో దూకేవాళ్ళం. ఎందుకురా 3 రాళ్ళు వేస్తారని నా ఫ్రెండ్ అడిగితే, రేపు మనకంటే ముందు దయ్యాలు మునుగుతుంటారని అన్నాడు. అంటే ఈ 3 రాళ్ళు వేస్తే ఏమవుతాయంటే, ఈ 3 రాళ్ళు వేస్తే ఎవరో వస్తున్నారని చెప్పి వెళ్ళిపోతాయి, అందుకే 3 రాళ్ళు వేసి బావిలో దూకుతామరా బాబు అని. అప్పుడు అనుకున్నా, అంటే నీళ్ళల్లో కూడా దయ్యం ఉంటుందేమో, నేను అనుకున్నా నీళ్ళల్లో దయ్యం ఉంటుందేమో అని చెప్పి. కానీ బైబిల్లో వాక్యం చదువుతుంటే అది నీరు లేని చోట తిరుగుతుందంట. ఎక్కడ? నీరు లేని చోట్ల తిరుగుతుందంట. ఎవరు? దయ్యం ఏం చేస్తుందంట? నీళ్లు లేని చోట తిరుగుతుందంట. తిరిగింది చూసుకునింది. టోటల్గా చుట్టేసిన తర్వాత ఏ ఇంటికి పోయినా నీళ్లు ఉన్నాయంట. ఏమున్నాయి? మీ ఇంటికి పోతే, మీ పేరేంటి? జయసుధా సిస్టర్ ఇంటికి వెళ్తే ఏమున్నాయి? தண்ணீர் இருக்கு, அங்க வர முடியாது. அப்புறம் உன் வீடு, உன் பேரு విజయ ఇంటికి పోయినా నీళ్ళు ఉన్నాయి, వీళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళినా నీళ్ళు ఉన్నాయి. ఇక్కడ అన్ని ఇల్లు తిరిగి వచ్చేస్తే నీళ్ళు ఉన్నాయంట. ఏంట్రా ఇది, అన్ని ఇళ్లలో నీళ్ళు ఉన్నాయి, నేను ఉండలేకపోతున్నాను, నేను విడిచిపెట్టి వచ్చిన ఇల్లును మళ్ళా ఒకసారి పోయి చూడాలి. ఆమెనా? ఏ ఇల్లునైతే నేను వదిలిపెట్టి వచ్చానో, ఎవడి ఒంటిలో నుంచి నేను బయట వచ్చేసానో, ఒకవేళ మరలా నాకు చోటు దొరుకుతుందేమో ఆ ఇంట్లో అని చెప్పి అది ఊరంతా తిరిగి ఆ దయ్యం ఎవరిని పట్టుకొని వదిలేస్తుందో మరలా పట్టుకున్న వాడి దగ్గరికి వచ్చిందంట. మరలా ఆ ఇంటి దగ్గరకు వచ్చి తొంగి చూస్తే ఇల్లు ఎలా ఉందంట. ఇంతకీ వాక్యం ఎప్పుడు విన్నారా లేదా? అయ్యి బాబోయ్, ఒకరేమో ఊపుతున్నారు, ఒకరేమో ఏం తెల్లట్టుగా ఉన్నారు మీరు. అయితే గమనించాలి, ఆ దయ్యము తిరిగి ఎక్కడ చూడలేదంట. నేను ఎవరినైతే పట్టుకొని ఇన్ని రోజులు పీడించానో నన్ను ధరిమేశాడు, ఒకసారి మళ్ళా అక్కడికి వెళ్ళి ఆ ఇంట్లో నాకు చోటు దొరుకుతుందేమో చూద్దాం అని చెప్పి మరలా ఆ ఇంటి దగ్గరికి వెళ్ళి చూస్తే ఇల్లు ఎలా ఉందంటే నీట్గా ఉందంట. ఎలా ఉంది ఇల్లు? నీట్గా ఊడ్చి అమర్చి ఎక్కడక్కడ టేబుల్స్, టీవీ ఎక్కడ పెట్టాలి అక్కడ టీవీ ఉందంట, ఎక్కడ బైబిల్ పెట్టాలి అక్కడ బైబిల్ ఉందంట. నీట్గా ఉందంట. కానీ ఆ దైవం ఏం చేసిందంటే మరలా పోయి 7 దెయ్యాలు తీసుకొచ్చుకునిందంట. 7 దెయ్యాలు, ఇది 1 అది 7, మొత్తం ఎన్ని? 8 దెయ్యాలు తీసుకొచ్చి ఇంట్లోకి వచ్చేసాయంట. అంటే ఇప్పుడు ఇంట్లో ఏం లేదు, నీళ్ళు లేవు. మొదటిగా ఏమొచ్చింది? నీళ్ళు ఉన్నాయి కాబట్టి ఏమైపోయింది? మీకు ఒక విషయం చెప్పనా? నీళ్ళు అంటారు కదా, నీళ్ళు అంటే ఏంటి తెలుసా? ఎవరి ఇంటిలో దేవుని వాక్యం ఉంటుందో, ఎవరి ఇంటిలో దేవునికి సన్నిధిలో ప్రార్థన చేస్తుంటారో, ఎవరి ఇంటిలో ఉపవాసం ఉండి కన్నీళ్ళు పెట్టి ప్రార్థన చేస్తుంటారో, ఎవరి ఇంటిలో దేవుని పాటలు దేవుని ఆరాధిస్తుంటారో అక్కడ దేవుని యొక్క శక్తి ఉన్నట్లు ఆమె చెప్పాలా? గట్టిగా ఆమె చెప్పాలా? అమ్మా, ఇంట్లో దయ్యం ఉండదమ్మా, నీ ఒంట్లోనే దయ్యం ఉండేది. ఆమె చెప్పాలా? నీ ఇంట్లో దయ్యం ఉంటే దానికి ప్రయోజనం లేదు. దానికి ఏ ఇల్లు కావాలి?
నీ బెడ్రూమ్ కోరుకోదు అది, నీ బాత్రూమ్ కోరుకోదు అది, నీ కిచెన్ కోరుకోదు అది. అది కోరుకునేది నీ ఏసీ రూమ్ కోరుకోదు అది. అది కోరుకునేది నీ శరీరం అనేటువంటి ఇల్లునే. ఏ శరీరం? నీ శరీరం దేనికి ఇల్లు అంట? సాతానుడు ఎవరిలోకి వస్తాడంట? వాడు మూల కూర్చుంటే ప్రయోజనం లేదు. వాడు మూల కూర్చుంటే వాడికి ఏం పని పాట లేదు. అప్పుడు వాడు నీ లోపలికి వస్తేనే పని. అప్పుడే నీకు రోగం తీసుకొచ్చేదో, వ్యాధి తీసుకొచ్చేదో, కష్టం తీసుకొచ్చేదో ఏదో వాడు గలిబులు చేసి నాశనం చేస్తుంటాడు. సో ఇప్పుడు మొదటిగా ఆ దయ్యాన్ని వెళ్ళగొట్టింది ఎవరు? యేసయ్య వచ్చి ఏం చేశాడు? దయ్యాన్ని వెలగొట్టి పడేశాడు. ఇప్పుడు కొద్ది రోజుల బాగా చాలా మంది యేసు ప్రభు దగ్గరికి ఎలా వస్తారంటే, వ్యాధి ఉంటేనే వస్తారు, దయ్యాలు పడితేనే వస్తారు, చాతపడే శక్తులు పీడించబడుతుంటేనే వస్తుంటారు, రకరకాల సమస్యలతో ఉంటేనే దేవుని మందిరానికి వస్తారు. ఆ వ్యక్తికి వచ్చిన తర్వాత పాస్టర్ గారు ఏం చేస్తారంటే, పాపం కొత్తగా విశ్వాసం వచ్చిందని చెప్పి వీళ్ళకి ఎలాగైనా సువార్త ప్రకటించాలని చెప్పి వాళ్ళ కోసం బాగా ప్రార్థన చేసి ఉపవాసం ఉండి ఆ దయ్యాన్ని వెలగొట్టేసిన తర్వాత ఆయనకి సుఖం అయింది. అందించి ఏమొచ్చింది? నాకు స్వస్థత వచ్చిందని చెప్పి 2 వారాలు చర్చిలో కనబడతారు. ఎన్ని వారాలు? 2 వారాలు చర్చిలో కనబడతారు. 3వ వారం లేటుగా వస్తారు. ఏంటక్క లేట్ అంటే, ఇంట్లోకి ఒక చిన్న పని ఉంది, దానివల్ల లేట్. 4వ వారం వస్తారు అసలు రా చర్చికి. 5వ వారం అసలు రా చర్చికి. 6వ వారం ఇంకెందుకు చర్చి బాగా అయిపోయింది కదా, ఇంకా దేవుడే అవసరం లేదు మాకు అని చెప్పి మళ్ళా వెనక్కి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. ఈ వెనక్కి వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళకి విడిచిపెట్టిన దయ్యం మళ్ళీ ఏం చేస్తుంది? గుర్తుపెట్టుకోవాలా, నీలో నుంచి దయ్యం వెళ్ళిపోతే మరలా ఏం చేస్తుంది? చాలా మంది అంటారు, అన్న ప్రార్థన చేసావు కదా, ఈ దయ్యం వెళ్ళిపోయింది కదా, మరలా ఎందుకు వచ్చింది? అది విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయిన దయ్యం మళ్ళా ఎందుకు వచ్చింది? విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయిన దయ్యం ఎందుకు వచ్చింది? ఎందుకు వచ్చిందండి? ఇప్పుడు ఫస్ట్ దయ్యం వెళ్ళిపోయింది, అది ఊరంతా తిరిగింది. ఏ ఇంటికి పని ఎవరున్నారు? ఏ నీళ్ళు అంటే ఏ వాక్యం, ఏ ఇంటికి పని ఏముంది అంటే, ఏ ఇంటికి పని అంటే ఏ ఇంట్లో ఉన్నవాడు ఎదిగినా వాడి హృదయంలో దేవుని వాక్యం ఉంది. విజయమ్మని అడిగినా, సంధ్యాని అడిగినా, ఇంకొకరిని అడిగినా, ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరిని అడిగినా, ఆ దయ్యము అందరి ఇళ్ళకెళ్ళి చెక్ చేస్తే, అందరి దేహాలని చెక్ చేస్తే, అందరి దేహాలలో ఎవరున్నారు? యేసయ్య ఉన్నాడు. ఆమె చెప్పాల, వాక్యము ఎవడి లోపల ఉంటుందో, దేవుని మాటలు ఎవడి లోపల ఉంటుందో వారిలో యేసయ్య ఉన్నట్లు. ఆమె చెప్పు, వారిలో ఎవరున్నట్లు? యేసయ్య ఉన్నట్లు. నీకు వాక్యమే గుర్తు లేకపోతే, పోయిన ఆదివారం ఏం వాక్యం చెప్పాడని చెప్పి ఆ వాక్యం గురించి అడిగితే ఏం చెప్పారో తెలియదయ్యా అని అన్నావు అనుకో, నీ లోపల ఎవరున్నట్లు? దేవుడా దయ్యమా? ఎంతమందిలో ఇప్పుడు దేవుడు ఉన్నాడు? ఈ లోకములో ఉన్నవాడు కంటే, అది చెప్పండి, ఈ లోకములో ఉన్నవాడు కంటే నీలో ఉన్నవాడు, నాలో ఉన్నవాడు ఎవడున్నాడు? నీ లోపల ఎవడున్నాడు? మరి నీలో యేసయ్య ఎప్పుడు వస్తాడో? చెప్పే వాక్యాన్ని నీ గుండెల్లో భద్రపరుచుకున్నప్పుడు, చెప్పేటువంటి దేవుని మాటలు, దేవుని యొక్క వాక్యము, దేవుని యొక్క ప్రసన్నత, దేవుని యొక్క వాక్యము ఎప్పుడైతే జ్ఞాపకం ఉంచుకుంటావో, ఎప్పుడైతే ఆ మాటలు స్టోరేజ్ చేసుకుంటావో, అప్పుడే నీ లోపల దేవుడు ఉంటాడు. ఒకడు వస్తాడు కోరికల కోసం వస్తాడు, ఒకడు కోరికల కోసం వచ్చి ప్రభా ప్రభా అంటాడు. ఆ 2 రోజులు ఉంటాడు, ఆడింట్లో సంవత్సరాన్ని ఆ దేవుడు ఇలా చేశాడని అంటారు. మళ్ళీ ఈ దేవుడు అలా చేశాడు. ఎవరు చేసింది? యేసు ప్రభు ఎప్పుడు కూడా మిమ్మల్ని నాశనం చేయడానికి, ఇంకోటి చేయడానికి పిలవడు. ఆయన రా నీకు మనశ్శాంతిని ఇస్తానని పిలిచే దేవుడు ఆయన. ఆమెను చెప్పాలి, గట్టిగా ఆమెను చెప్పాలి, గట్టిగా ఆమెను చెప్పాలి. ఇప్పుడు దైవం ఏం చేస్తుందంట? ఊరంతా తిరిగిందంట. ఊరంతా తిరిగితే ఏ ఇల్లు దానికి దొరకలేదంట. ప్రతి ఒక్కరు చర్చికి పోయేవాళ్ళే. ప్రతి ఒక్కరిలో యేసు ప్రభు ఉన్నాడు. ఎవరున్నాడంట అమ్మా? ఎవరున్నారంట? ప్రతి ఒక్కరిలో యేసు ప్రభు ఉన్నాడంట. ఇప్పుడు యేసు ప్రభు ఎవరిలో ఉంటాడో వారిని దయ్యము తాకగలగదా? చెప్పండి. యేసయ్య ఉన్నటువంటి ఇంటిలో, అంటే నీలో యేసయ్య ఉంటే చాతబడ్డ శక్తి నీకు పనిచేస్తుందా? మాంత్రిక శక్తులు పనిచేస్తాయా? క్షుద్ర శక్తులు పనిచేస్తాయా? నీ మీద ఇంకేదైనా జరిగితే అది పనిచేస్తుందా? చేయదా? రైట్. సో ఇప్పుడు మన లోపల ఏముండాలి? యేసయ్య ఉండాలి. యేసయ్య ఉండాలంటే గుర్తు ఏంటి? దేవుడు మాటలు నీ లోపల గుర్తుండాలి. ఎవరిలో దేవుని వాక్యము ఉండదో, ఎవరిలో దేవుని మాటలు జ్ఞాపకము ఉండదో వారిలో ఎవరు ఉండరు. వెళ్ళిపోయిన దైవం ఏం చేస్తుంది? ఒక్కటి రాదో, ఎన్ని తీసుకొస్తుంది? 7 డెవిల్స్.
మీ ఇంట్లో చెప్పండి ఎన్ని దెయ్యాలు ఉన్నాయి? ఒక్కొక్కరి ఇంట్లో చెప్పండి ఎన్నెన్ని ఉన్నాయో. కానీ ఆ ఇల్లు ఆ దయ్యం వచ్చి చూస్తే నీట్గా ఉందంట. ఎలా ఉందంటే ఇల్లు నీట్గా ఉందంట. చూడ్డానికి అంటే నీట్గా ఉండడం అంటే ఏంటి? వీడు చూడ్డానికి పైకి భక్తుడే, చూడ్డానికి వైట్ అండ్ వైటే, చూడ్డానికి బైబిలే, చూడ్డానికి పాటలు పాడటం, ఓ మంచిగా ఆరాధన చేయటం. కానీ లోపల ఎవరు లేరు, లోపల ఎవరు లేరు. నువ్వు పాటగాడివే, నువ్వు స్తుతించేవాడివే, నువ్వు మంచిగా మందిరంలో పని చేసేవాడివే, కానీ లోపల ఎవరు లేరు. ఇప్పుడు సైతాన్ ఎవరిని చూసింది? సైతానుడు మొట్టమొదటి ఇంటి లోపల చూశాడు. ఎవరైనా ఉన్నారా, నన్ను తరిమేసిన వాడు ఉన్నాడా అని చూస్తే లోపల ఎవరు లేరు. పైనేమో వీడు పైన పటారో లోన లొటారో అన్నట్టుగా పైకేమో భక్తుడు, లోపల ఎవరు లేరు. లోపల మ్యాటర్ లేదు. గట్టిగా చెప్పాలా హలో చెప్పాలా హల్లెలూయా అన్న చేతుల పైకి చెప్పండి హల్లెలూయా. రైట్ అండి. ఈరోజు ఈ రాత్రి వేళకాల సమయంలో మీ అందరికీ కొన్ని విషయాలు తెలియజేయాలనుకుంటున్నాను. ఎవరిలో మనం ఎంత విశ్వాసమైనా ఎవరైనా, నేనైనా కూడా సరే, యాజ్ ఎ పాస్టర్ అయినా నేనైనా సరే, ఈ పాస్టర్ గారైనా సరే, ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా కూడా సరే, దేవుని వాక్యము లేదా, ప్రార్థన లేదా, నువ్వు దేవుని సన్నిధికి రావడం మానేసావా, ఇలాగా నువ్వు చేస్తే నీ లోపలికి ఎన్ని వస్తాయి? దూతలు వస్తాయా, దయ్యాలు వస్తాయా? నీకు దూతలు కావాలా, దయ్యాలు కావాలా? దయ్యాలు కావాలి చేతులెత్తడమ్మా. దేవుని దూతలు కావాలి చేతులెత్తండి. మీతో పాటు ఎవరు రావాలి ఇక్కడి నుంచి? ఎవరు రావాలి ఇక్కడి నుంచి? ఏంజల్స్ రావాలి, దేవుని దూతలు రావాలి యేసు నామములో. ఇప్పుడు 18 ఏళ్ళ ఏడకపోతుంది, మరెందుకు దెయ్యం పట్టుకునింది? సాతానుడు ఎందుకు కట్టేశాడు? అందుకే దీన్ని ఎగ్జాంపుల్ చెప్పింది మీకు నేను. ఇది ఎగ్జాంపుల్గా వాడింది. ఎందుకంటే ఈ 18 ఏళ్ళకి ఎందుకు దయ్యం పట్టుకుందంటే, మందిరానికి మాత్రం 18 ఏళ్ళగా పోతూనే ఉంది. కానీ సాతానుడు కట్టేస్తున్నాడు, సాతానుడు కట్టి పడేస్తున్నాడు. మళ్ళీ చప్పట్లు బాగానే ఉంటాయి, ఆరాధన బాగానే చేస్తుంటారు, దేవుని బాగానే స్తుతిస్తుంటారు, ఆ శాఖ రాబా అంటారు, లాస్ట్ ఇంటికి పోయి షండ అంటారు. ఇంట్లో షండదా, షండర బండర గండర అంటారు, వీటిలో పోయి షండదా. హల్లెలూయా. ఇప్పుడు 18 ఏళ్ళకి ఆడిపోతుంది అమ్మా. మీరందరూ ఆడిపోతున్నారు. நீங்கெல்லாம் எங்க போறீங்க? ஞாத்திக்காம கோயிலுக்கு போயிட்டு திருப்பி வர்றதுதான். పోయేది వచ్చేది. దయ్యం మాత్రం వదలలా, రోగం మాత్రం పోవడం లే, భర్త మాత్రం మారల, భార్య మాత్రం మారల, బిడ్డలు మాత్రం మారల. ஐயா என் பையனுக்காக ஜெபம் பண்ணுங்க ஐயா. ஏவம்மா அவன் ஒரு பொண்ணை லவ் பண்றான் ஐயா, அவன் லவ் ஃபெயில் ஆயிடுச்சு, நான் எங்கன்னா போயிடுறேன், அதுக்கு அவனுக்காக ஜெபம் பண்ணுங்க ஐயா. పాస్టర్ జపం చేయాలా, ఈ ఇంట్లో చేయదు. పాస్టర్ ఉపవాసం ఉండాలి, ఈ ఇంట్లో చేయదు. గడ్డహళ్ళు చెప్పాలి. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మనం? చర్చికి పోయి వచ్చేస్తారా? అద్భుతాలు పొందుకొని పోతారా? అద్భుతాలు పొందుకొని వెళ్ళాలంటే ఏం చేయాలి? నువ్వు చెప్పేటువంటి దేవుని మాటలు నాటుకోవాలా. విత్తనాలు పడితేనే మొలకొస్తుంది, విత్తనాలు పడకపోతే మొలక రాదు. దేవుని వాక్యం అనేది విత్తనం. ఆ విత్తనము నీ గుండెలో వేసుకుంటే అది ఖచ్చితంగా ఫలిస్తుంది. ఆమెను చెప్పు. అది 100 ఫలిస్తుంది. ఆమెను చెప్పు. ఏమి 18 ఏళ్ళగా ఇట్నే పోతుంది, ఇట్నే వస్తుంది, ఇట్నే పోతుంది, ఇట్నే వస్తుంది, ప్రయోజనం లేదు. సో ఇప్పుడు భక్తి ఉంది, లోపల ఎవరు లేరు లోపల. అందుకే యేసయ్య పిలిచాడు, అమ్మా రా ఇట్లా. ఎంతకాలం పోరాడుతావు, ఎంతకాలం నష్టపోతావు, రా లే. ఆ దయ్యాన్ని గద్దించాడు. ఆ దయ్యం వెళ్ళిపోయిన తర్వాత స్టడీ అయిపోయింది. ఆమె చెప్పు. చర్చికి పోయే వాళ్ళందరికీ ఏమున్నాయి? ఈ చర్చికి వెళ్ళే వాళ్ళందరికీ దయ్యాలు వదిలేసాయి అనుకున్నారా?
దెయ్యాలు వెనకాల కూడా వస్తాయి. అవి రాకుండా ఉండాలి, నువ్వు చూసుకోవాలి. అవి రాకుండా ఉండాలంటే నువ్వు భక్తులు స్టాండర్డ్గా నిలబడాలి. ఆమె చెప్పాలి. మొదటిగా దేవుని మందిరానికి వెళ్ళింది, ఈమెకేం రాలేదు? స్వస్థత రాలేదు. రెండో వ్యక్తి ఒక ఆయన ఉన్నాడు. ఇప్పుడు రెండో పాయింట్కి వస్తున్నా నేను. ఫస్ట్ పాయింట్ ఈస్ క్లోజ్, ద సెకండ్ పాయింట్కి వస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఈయన యోహాను సువార్త 5వ అధ్యాయం కనబడతాడు. ఈయన చదవద్దు, వినండి. యోహాను సువార్త 5వ అధ్యాయము 2 నుంచి చదువుకుంటూ వస్తే ఈయన ఒక ఆయన కనబడతాడు. ఈమెకున్న వ్యాధి ఎన్ని సంవత్సరాలు? నడుముంగిపోయి ఎన్ని సంవత్సరాలు? 18. ఇప్పుడు నేను చెప్పే రెండో పాయింట్ అయిన రెండో వ్యక్తి, ఈయనకి ఎన్ని సంవత్సరాలు అంటే 38 ఏళ్ళంట. ఎన్ని సంవత్సరాలు? 38 కదా. 38 సంవత్సరాలు. 38 సంవత్సరాలు ఏడున్నాడు ఈయన. ఏం కోనేరు అది? ఆడేం జరుగుతుంది? వీడు 38 సంవత్సరాలు అక్కడ కూర్చున్నాడు, దారి పక్కన కూర్చున్నాడు, ఆ బెతస్తా కోనేరు దగ్గర కూర్చున్నాడు. ఆ యెరూషలేములో ఒక రోజు గమనించాలి, ఆడు రోడ్డు పక్కన కూర్చున్నాడు. రోడ్డు పక్కన కూర్చొని ప్రశాంతంగా కూర్చున్నాడు. యేసు ప్రభు ఒక రోజు యెరూషలేముకు వెళ్తున్నప్పుడు, బాగినాలి, యేసు ప్రభు ఒక రోజు యెరూషలేముకు వెళ్తున్నప్పుడు వాడిని చూశాడు. ఎవరిని చూశాడు? వాడిని చూశాడు. వాడిని చూడంగానే, రే ఏంట్రా ఇక్కడ ఉన్నావు? స్వస్థపడ కోరుచున్నావా? నీకు స్వస్థత కావాలా? అరే నీకు ఎవరు వచ్చి అడిగారు? మరి వీడికి ఆలోచన రాదా? వీడికి ఆ తలంపు రాదా? నేను అనుకున్నా, దాని గురించి నేను ధ్యానం చేశాను, ఆ వాక్యాన్ని గురించి బాగా చదివాను. ఆ వాక్యాన్ని బాగా చదివిన తర్వాత ప్రభు ఈయనకి 38 సంవత్సరాలుగా ఎందుకు ఈ వ్యాధి వచ్చింది? వ్యాధి వయసు 38. పుట్టినప్పటి నుంచి కాదు ఈ వ్యాధి ఆయనకి. పుట్టినప్పటి నుంచి ఈ వ్యాధి కాదు ఆయనకి. నేను పుట్టినప్పటి నుంచి అనుకున్నా, నేను 38 ఏళ్ళు పుట్టినప్పటి నుంచి 38 ఏళ్ళం అనుకున్నా నేను. కానీ అక్కడ బాగా దాన్ని ధ్యానం చేసినప్పుడు దేవుడు చెప్పాడు, అది 38 ఏళ్ళు అంటే అతను రోగం వయసు వచ్చి 38 సంవత్సరాలు. ఎన్ని సంవత్సరాల వ్యాధి ఆయనకి? 38 సంవత్సరాలు వ్యాధి అంటే ఆయనకి. దేవుడే వచ్చి స్వస్థత కావాలని అడుగుతున్నాడు. అక్కడ ఏం జరుగుతుంది? వాడి ఎదురుగా ఏం జరుగుతుంది? వాడి ఈ పక్క కూర్చున్నాడు అనుకున్నాం. వాడిలా కూర్చున్నాడు అనుకున్నా. వాడిలా కూర్చుంటే వాడు రోడ్డు దాటితే ఏముంది? కోనేరు. రోడ్డు దాటితే ఏముంది? కోనేరు ఉంది. ఇప్పుడు ఆ కోనేరులోకి వెళ్ళిపోతే వీడికి ఏం జరుగుతుంది? స్వస్థత కలుగుతుంది. యేసు ప్రభువే డైరెక్ట్గా వచ్చి ఒక మాట అడుగుతున్నాడు. యేసయ్య వచ్చి అడుగుతున్నాడు, ఏరా నువ్వు బాగుపడాలని కోరిక లేదా? నీకు ఆశ లేదంటే, అయ్యా నాకు ఆశ ఉంది, కానీ నేను పోయే లోపల వేరొకడు దిగేస్తున్నాడు. ఎవరు? నేనొక్కడు పోయి, నాకు దించేవాడు ఎవడు లేడయ్యో. ఏమంట? నన్ను దించేవాడు ఎవడు లేడు, నేను పోయే లోపల ఇంకొకటి దిగేస్తున్నాడయ్యా. ఏంటి? దాని గురించి కూడా ధ్యానం చేశా. ఏంటి ప్రభా, ఈడు పోయి దూకాలనుకున్నప్పుడు 38 ఏళ్ళగా ఉన్నాడు. దేక్కుంటూ పోయినా జరగలేమా? ఎదురు దాటిపోలేమా? కానీ 38 సంవత్సరాలు కనీసం ఇక్కడ కాలుతో దేక్కుంటూ పోతే కనీసం పుత్తూరం దూరం కూడా పోలేమా? 38 సంవత్సరాలు పోలేమా? ఈజీగా పోవచ్చు. ఒక 10 కిలోమీటర్లు ప్రయాణం చేయలేమా? ఈజీగా ప్రయాణం చేయొచ్చు. అతడికి ఏ వ్యాధి ఉందో అక్కడ రాయబడలా. 38 ఏళ్ళకి వ్యాధి కలిగినోడు అక్కడ ఉంది. అక్కడ ఆడు కుంటోడో, ఆడు గుడ్డోడో, లేకపోతే అంగహీనుడో, బలహీనుడో అర్థం కాలే అక్కడ. కానీ అక్కడేముంది? ఒక వ్యాధి కలిగిన వ్యక్తిని రాయబడి ఉంది. అక్కడ ఒక వ్యాధి కలిగిన వ్యక్తిని రాయబడి ఉంది. నేను దేవుడిని అడిగాను, ఏంటి ప్రభా వీడి మ్యాటర్, అసలు ఈ స్టోరీ దీనికి అర్థం ఏంటి ప్రభా అని దేవుడు అడిగితే, అప్పుడు దేవుడు నాతో ఒక మాట చెప్పాడు. రాయ్, ఆడికి స్వస్థపడాలని కోరిక, ఆశ ఉంది. ఆడికి బాగుపడాలి ఆశ. అందుకే అన్నాడు కదా, అయ్యా నాకు ఉంది, నేను పోయే లోపల వేరొక్కడు దిగేస్తున్నాడు అయ్యా. మరి ఏంటి ప్రభా, అక్కడ దాకా పోయినాడు, అక్కడే ఉండొచ్చు కదా. ఏంటి? ఇప్పుడు ఇది కోనేరండి, బాగా వినండి. హలో, అది కోనేరండి. నేను స్వస్థత పొందుకోవడం ఇక్కడ దగ్గరకు వచ్చేసాడు. ఇప్పుడు ఎవరో దూకేశాడు అక్కడికి. ఏంది? వేరే వాడు దిగేశాడు. నువ్వు అక్కడే ఉండొచ్చు కదా. వీడి దూకేశాడు, అయిపోయింది. సరే రేపటి వరకైనా అక్కడే ఉండొచ్చు కదా. వీడు ఏం చేస్తున్నాడు? వెనక్కి వచ్చేస్తున్నాడు, మరలా పోతున్నాడు, మరలా వెనక్కి వస్తున్నాడు, మరలా పోతున్నాడు. ఆమె కూడా అడగపోయి వస్తుంది. 18 ఏళ్ళు పోతుంది, వస్తుంది, పోతుంది, వస్తుంది. ఈడేంటి? ఈడి పరిస్థితి ఏంటి? ఆమె 18 ఏళ్ళు రన్నింగ్ రేస్లో ఉంది ఆమె. ఈయన ఎన్ని సంవత్సరాలు? ఎన్ని సంవత్సరాలన్నా? ఎన్ని సంవత్సరాలు బ్రదర్? 38 సంవత్సరాలు. ఆడికి పోతున్నాడు? కోనేరు దగ్గరకు పోవడం,
మళ్ళీ వెనక్కి రావడం, కోనేరు దగ్గరకు పోవడం, వెనక్కి రావడం, కోనేరు పోవడం రావడం, పోవడం రావడం. అప్పుడు నేను యేసయ్యని అడిగాను, యేసయ్య ఏంటి ప్రభువా వీడు ఇన్నిసార్లు పోయినాడు, ఎందుకు వీడు స్వస్థ పొందుకోలేదంటే అప్పుడు దేవుడు అన్నాడు, ఆ 5వ అధ్యాయాన్ని చదువుకుంటూ వస్తే యేసు ప్రభు ఒక మాట చెప్పాడే, లేచి నీ పరిపెత్తుకొని నడువు అని అంటాడు. ఆ మాట అని వెంటనే వాడు లేచి పరిపెత్తుకొని వెళ్ళిపోతాడు. 38 ఏళ్ళకు ఉన్న వ్యాధి వెళ్ళిపోతాడికి. ఆడికి ఎవరు స్వస్థపరిచాడో ఆయనకు ఆ పేరు తెలియదు. యేసు ప్రభు నిజ దేవుడని, యేసు ప్రభు రక్షకుడని స్వస్థత పొందుకున్న వ్యక్తికి తెలియదు. అయితే నన్ను చూడాలి, ఇక్కడ మీరు బైబిల్ మూసేయండి, నన్నే చూడాలి మీరు. మీ రాత్రి ఒక అరగంట గంట సేపు నన్నే చూడండి, మీ బైబిల్ ఎవరు ఓపెన్ చేయకండి. వినండి, ఈ 38 ఏళ్ళగా ఉన్న వ్యాధిని బాగు చేసిన తర్వాత ఆ బాగుపడిన వ్యక్తి సంతోషంగా దేవుని మందిరంలోకి వెళ్ళి సాక్ష్యం చెప్తున్నాడు. నాకు స్వస్థత వచ్చింది, నాకు ఏముంది. ఇప్పుడు పాట పాడుకున్నాడు. ఏం పాట పాడుకుంటున్నాడు? ఆరాధన ఆరాధన నా తండ్రినికే ఆరాధన, ఆరాధన ఆరాధన నా యేసునికే ఆరాధన, ఆరాధన ఆరాధన నా తండ్రినికే. అస్సలు క్లారిటీయే లేదు. అదే రైట్. ఒక్క నిమిషం కీబోర్డ్ అప్పుడు నువ్వు ఏ బ్రదర్. ఆరాధన 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 అట్లా కీబోర్డ్ ఆపు, అది చూసుకుందాం. బాగా గమనించండి. ఇప్పుడు ఈ 38 ఏళ్ళ ఉన్న వ్యక్తి ఆడికి వెళ్ళిపోయాడు. ఇప్పుడు బాగైన తర్వాత ఎవరు బాగు చేసాడో తెలియదు. లేచి వెళ్ళరా అంటే లేచి వెళ్ళిపోతున్నాడు అంతే. సాక్ష్యం కూడా చెప్పలా, యేసయ్యానికి థ్యాంక్స్ వందనాలు కూడా చెప్పలా, నేరుగా వెళ్ళిపోతాడు. ఈయన యేసు ప్రభు అని కూడా తెలియదు వీడికి. వీడు బాగా అయిన వెంటనే దేవుని మందిరంలోకి పోయి ఇప్పుడు ఆరాధన డాన్స్ అవుతున్నాడు. ఆరాధన 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 ఆరాధన. ఏం చేస్తున్నాడు? మందిరంలో పోయి చిందులేస్తున్నాడు, గంతులేస్తున్నాడు, డాన్స్ వేస్తున్నాడు, తిరుగుతున్నాడు, ఎగిరెగిరి గంతులు వేస్తున్నాడు. ఏంట్రా ఏంటి నీ ఆనందానికి? ఏంటి ఏం జరిగింది? అయ్యా 38 సంవత్సరాలు నాకు రోగం అయ్యా, నేను నడిచేవాడిని కాదు, నీరసంగా ఉండేవాడిని, పరుపు మీద కూర్చునేవాడిని, తిరిగేవాడిని కాదు. అయితే ఎన్నో సార్లు ప్రయత్నం చేశాను, నాకు బాగోలేదు. ఎవరో ఒక ఆయన వచ్చాడు, లేచి పరిపెత్తుకొని నడువు అని అన్నాడు. నడువు అనగానే లేచి నేరుగా వచ్చేసానయ్యా అన్నాడు. ఎవరో ఆ వ్యక్తి అంటే ఆయన ఎవరో నాకు తెలియదు అనేసాడు. ఆయన ఎవరో నాకు తెలియదు అనేసాడు. వీడేంటారు ఆయన దేవుడు యేసు ప్రభు స్వస్థపరిచి యేసయ్య అని పేరు చెప్పకుండా నాకు తెలియదు అనేసాడంటే యేసు ప్రభు వీడి స్వస్థత పొందుకున్న వెంటనే దేవాలయం పోయాడు. అసలు యాక్చువల్గా యేసు ప్రభు ఆ దేవాలయంలోకి పోతున్నాడు. ఆమె చెప్పు. ఈడు స్వస్థ పొందుకొని నేరుగా మందిరంలో పోయి డాన్స్ చేసుకున్నాడు. యేసు ప్రభు నేరుగా పోయాడు లోపలికి. ఏంట్రా డాన్స్ చేస్తున్నావు? ప్రభా నువ్వు ఎవరు? నువ్వు నన్ను బాగు చేస్తుంది నువ్వే కదా? అవును నేనే. అయితే సంతోషంగా అయితే నన్ను బాగు చేస్తుంది యేసు ప్రభు అని చెప్పి సంతోషం గంతులు వేస్తున్నాడు. అప్పుడు యేసు ప్రభు ఒక మాట చెప్తాడు, రేయ్ ఇక నుంచి కీడు చెయ్యొద్దు, ఇక పాపం ఆపే. ఇక నుంచి కీడు. నేను అందుకే అడిగాను, ప్రభు 38 ఏళ్ళగా వాడు వెళ్తున్నాడు, ఎందుకు వాడికి ఒళ్ళు బాగోలేదు అని అడిగితే ఇప్పుడు ఈ మాట తీసుకొచ్చి చెప్పాడు దేవుడు నాకు. ఆడికి వచ్చిన రోగం ఏంటంటే ఆడు దేవుణ్ణిలో ఉండి పాపం చేస్తున్నాడు, ఆడు దేవుణ్ణిలో ఉండి తాగుతున్నాడు, ఆడు దేవుణ్ణిలో ఉండి వ్యభిచారం చేస్తున్నాడు, దేవుణ్ణిలో ఉండి తిరుగుతున్నాడు, ఇష్టానుసారంగా ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. కాబట్టే వాడికి వచ్చిన శాపమే ఈ రోగం. మరి కోనేరు దగ్గరికి వెళ్తున్నాడు. మరి ఎందుకు? అరే ఆడు బాగుపడాలని కోరుకుంది, కానీ ఆడిలో ఉన్న పాపం ఏం చేస్తుందంటే వద్దు నువ్వు బాగుపడ్డావు అనుకో నేను ఎక్కడికైనా వెళ్ళిపోవాలి వద్దని చెప్పి ఆ దురాత్మ శక్తి వెనక్కి లాక్కొచ్చేస్తుందంట.
వీడి కోనే దగ్గర పోతాడు, పాపం ఏం చేస్తాడు? రాయలకే. వీడి కోనే దగ్గర పోతాడు, రాయలకే. వీడి కోనే దగ్గర పోతాడు, రాయలకే. ఎవరు వెనక లాగుతున్నారు? ఎవరు వెనక లాగుతున్నారు? స్వస్థపడే దగ్గరే ఉన్నాడు, కానీ ఏం కలగలేదు ఆయనకి. కోనేరు ఎదురుగానే ఉంది. ఎంతో మంది బాగుపడుతున్నారు, ఎంతో మందికి కుంటివారు, గుడ్డివారు, మూగవారు, బలహీనులు అనేక మందికి స్వస్థత కలుగుతుంది, కానీ వీడికేం కలగలేదు. ఎందుకు కలగలేదు? వీడి దేనిలో ఉన్నాడు? పాపములో ఉన్నాడు. వీడి 38 ఏళ్ళుగా ఆ వ్యాధితో ఉండడానికి కారణం ఏంటంటే వీడు చేసిన పాపం అన్నాడు యేసయ్య. వీడు చేసిన పాపాన్ని బట్టే, వీడు చేసిన పాపములో ఉన్నదాన్ని బట్టి వీడికి ఏం రాలేదు? స్వస్థత రాలేదు. మరి కోనేరు దాకా వెళ్తున్నాడు, వెనక్కి వచ్చేస్తున్నాడు. వాడిలో ఉన్న దురాత్మ శక్తి, వాడిలో ఉన్న పాపము వెనక్కి లాగేస్తుంది. ఈ మాటలు మీకు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, నేను 3 చెప్పాను, ఈ రాత్రి 3 మీకు క్లోజ్ చేసి పంపించేస్తాను నేను. బాగినాలే. స్వస్థత కావాలా? అందరికీ కావాలి. నెమ్మది కావాలా? అందరికీ నెమ్మది కావాలి. ప్రశాంతత కావాలా? అందరికీ ప్రశాంతత కావాలి. గర్భఫలం కావాలా? ఖచ్చితంగా అందరికీ గర్భఫలం కావాలా? ఇవన్నిటిని పొందుకోవాలంటే నీ లోపల నుంచి ఏం పోవాలా? ఏం పోవాలా? పాపం పోవాలి. యేసుప్రభు చెప్పాడు, ఆ 38 ఏళ్ళకి వాడికి వ్యాధి ఎందుకు పోలేదంటే వాడు చేసిన పాపం అది. అప్పుడు యేసుప్రభు దేవాలయం చెప్తాడు వాడితో, ఇక నుంచి పాపము చేయొద్దు, ఇక కీడు చేయొద్దు, ఇక పాపము చేయొద్దు అని అంటాడు. అయ్యా, ఇంకెప్పుడు కూడా నేను తప్పుడు పనులు చేయను, వెళ్ళిపో. కానీ స్వస్థపడే దగ్గరే ఉన్నాడు, కానీ ఇడికి ఏం రాలేదు. మీరు కూడా ప్రార్థన చేస్తూనే ఉన్నారు, ఏం రాలేదు. జవాబు రావడం లేదు. ప్రార్థనలు, ఉపవాసం, ఎన్ని రోజులు ఉపవాసం? ఎంతమంది ఉపవాసం ఉన్నారు? ఒక్కరు కూడా లేరు. యేసు నామములో 3 పూట్ల మంచిగా. ఒక్కరు కూడా లేరా? సూపర్ అండి. ఒక్కరు ఎత్తున్నారు పాపం, 1 వికెట్, అక్కడ 2 వికెట్, దోడ 3 వికెట్లు ఎత్తారు. సూపర్. 3 ఉన్నారు ఉపవాసం. మా వాళ్ళకి ఏ కష్టాలు లేవు, ఏ ఇబ్బందులు లేవు, ఏ దయ్యాలు లేవు, ప్రశాంతంగా బతికేస్తున్నారు వీళ్ళు. పాపం మా 4గురికి పాపం దయ్యాలు ఉండేది. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. గట్టి చెప్పాలి, హల్లెలూయా, గట్టి హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. సో ఈరోజు అందరికీ కోరికలు, ఆశలు ఉన్నాయి. ఇవి నెరవేర్చకుండా పోవడానికి కారణం ఏంటి? మనలో ఉన్న పాపము. పాపము దేని ద్వారా వచ్చింది? సాతాను ద్వారా వచ్చింది. ఎందుకు వచ్చింది? మనలో దేవుని వాక్యము లేకపోవడం వలన వచ్చింది. ఏమి లేకపోవడం వల్ల? దేవుని మందిరానికి వెళ్ళి నువ్వు ఏం చేయాలి? ఖచ్చితంగా దేవుని చూసి రావాలి. ప్రార్థనకు వచ్చి యేసుని చూడకుండా వెళ్ళకూడదు. గుడికి వెళ్తాం, మనం వెళ్తాం, చాలా మంది గుళ్ళకి వెళ్తాం కదా, వెళ్తే ఆడ ఎవరు ఉంటారు? గుళ్ళో ఆడ పోతాడు, వస్తూ ఉంటాడు. కానీ మనం కూడా చర్చిలోకి వెళ్తాం. చర్చిలో మాకు దేవుడు కనపడదు. చర్చిలోగా దేవుడు కనపడేది ఫోటోలో ఉండదు కదా దేవుడు, నీ గుండెల్లో ఉండేవాడు దేవుడు. ఆమె చెప్ప, గట్టిగా ఆమె చెప్పాలా, గట్టిగా ఆమె చెప్పాలా, గట్టిగా ఆమె చెప్పాలా, గట్టిగా ఆమె చెప్పాలా, గట్టిగా ఆమె చెప్పాలా. ఏం చేస్తాడు? అభిషేకాన్ని ఇచ్చే దేవుడు ఆయన. ఈరోజు ఈ రాత్రి వేళకాల సమయంలో నువ్వు బాగుపడకుండా ఉన్నావంటే నీలో ఇంకా ఎక్కడో లోపం ఉందని అర్థం. అది కోరికల కోసం దేవుడు ఇది చేయలేదు, మాకు అది చేయలేదు చెప్పేసి వెనకడుగు వేయొద్దు. నువ్వు నిలబడు, నీతిగా ఉండు, యథార్థత కలిగి ఉండు, ప్రార్థనాత్మ కలిగి ఉండు, విశ్వాసం కలిగి ఉండు, దేవుని యందు భయభక్తులు కలిగి ఉండు. అద్భుతం జరగకపోతే నాకు ఫోన్ చేయి. నాకు ఫోన్ చేశాడు కాబట్టి నేను చెప్తాను జవాబు. నేను మనలో పొరపాటు పెట్టుకొని ఇంకా దేవుడు మాకు అద్భుతం చేయలేదు, ఇంకా ఎన్ని రోజులు ఇంకా అయినా దేవుని మీద మన దోషణ మాటలు పలకూడదండి. యేసు ప్రభు ఎప్పుడు కూడా ఆయన రెడీ, నేను ఆశీర్వదించడానికి రెడీగా ఉన్నాను, స్వస్థత పొందుకోవడానికి నువ్వు రెడీయా అంటున్నాడు ఆయన. నువ్వు రెడీయా?
ఈరోజు మీకున్న బలహీనతలు, మీకున్న అనారోగ్యాలు పోవాలంటే ఈ రాత్రి మీరు దేవుని దగ్గర మీరు ఒక క్షమాపణ అడగాలి. అవును ప్రభా, మా పాపమే, మా మీద ఉన్నటువంటి శాపమే మమ్మల్ని స్వస్థపడకుండా అడ్డుపడతా ఉంది. ఈ రోజు ఆ శాపాల్ని పాపాలని తీసేసుకుంటున్నాం. మాకు స్వస్థత కావాలి. ఆమె చెప్పు, మాకు నెమ్మది కావాలి. చెప్పు, మాకు నెమ్మది కావాలి. అందుకు చెప్పండి, మాకు నెమ్మది కావాలి. యేసయ్యా, యేసయ్యా, ఇన్ని రోజులుగా చెప్పండి, ఇన్ని రోజులుగా, ఇన్ని సంవత్సరాలుగా దేవుని ఆలయానికి, దేవుని మందిరానికి, మిగతా వాళ్ళు చెప్పరా, గట్టి చెప్పు, దేవుని మందిరానికి వెళుతున్నాం, కానీ స్వస్థత రాలేదు. మేమే నీ మీద సనిగాం, గొనుక్కున్నాం, క్షమించండి. చెప్పండి, అందరూ చెప్పండి, క్షమించండి. క్షమాపణ కోరుకునే వాళ్ళకి ఇప్పుడు అద్భుతం జరగబోతుంది. మీరు వాళ్ళు చెప్పుకుంటారని చెప్పి నువ్వు మౌనంగా ఉన్నావు అనుకో, వచ్చి ప్రయోజనం లేదు. ఈ మీటింగు ఎవరైతే చెప్పారో వాళ్ళకే ఈ మీటింగ్ అండి. గట్టిగా చెప్పాలా. వచ్చి కూర్చొని என்ன சொல்றாம பாஸ்டர் எங்கிருந்தோ வந்தாரு, என்ன எப்படி சொல்றோம் பார்க்கலாம் అని ఉకాందా నల్ల ఒన్ను వరాదు ఎరకదు పుడుంటా ఉన్నది పెరిగేస్తాడు ఆయన. గట్టిగా చెప్పు, ఉన్నదాన్ని పెరిగి నాకు ఇస్తాడు. తీసుకోమరా, వాళ్ళకి వద్దంటారా, నాకే రిటర్న్ ఇస్తాడు మళ్ళీ గిఫ్ట్. హల్లెలూయా. చెప్పు, ఇన్ని రోజులు మొత్తం చెప్పు, ఇన్ని రోజులు ఇక్కడ నుంచి చెప్పట్లే, ఇన్ని రోజులు మేము సనుక్కున్నాం, గొనుక్కున్నాం. దేవుడు ఇంకా మా జీవితంలో అద్భుతం చేయలేదు అని, రోగం పోలేదని చెప్పండి, రోగం పోలేదని, అప్పులు పోలేదని, భర్త మారలేదని, బిడ్డలు మారలేదని, అమ్మాయి ప్రేమించలేదని చెప్పు. అమ్మాయి ప్రేమించలేదు చెప్పు, అబ్బాయి ప్రేమించలేదని, మమ్మల్ని వదిలేశాడని సనుక్కున్నాం, తిట్టుకున్నాం, అపహాస్యంగా మాట్లాడుకున్నాం, దేవుడే వద్దనుకున్నాం. అయ్యా, ఇన్ని రోజులు తర్వాత ఈ రాత్రి మాతోనే మాట్లాడుతున్నావు. మేము బాగుపడకుండా ఉన్నామంటే అది మా తప్పే, మా పాపమే. మమ్మలను క్షమించండి. నిజంగా క్షమించండి అని అడిగిన వాళ్ళకి క్షమాపణ ఇప్పుడు దొరుకుతుంది. క్షమాపణ ఖచ్చితంగా దొరుకుతుంది. మిమ్మల్ని దయ్యాలు టచ్ చేయలేవు, చాతపడే శక్తులు టచ్ చేయలేవు, ఏ దురాత్మ శక్తులు టచ్ చేయలేదు. మీరు దయచేసి గమనించాలి. ఎందుకు ఈ మాట చెప్తానంటే, మనలో లోపం పెట్టుకొని దేవుని మీద నింద వేస్తే కరెక్ట్ కాదు. అది మనం రైట్గా ఉండి, మనం కరెక్ట్గా ఉన్నప్పుడు దేవుడిని అడుగు, అప్పుడు నీకు సమాధానం ఇస్తాడు ఆయన. నువ్వు రైట్గా లేకుండా, నువ్వు కరెక్ట్గా లేకుండా ప్రభా అంటే కుదరదు. ప్రభా అనేవాడు రాజ్యములోకి ప్రవేశించలేడు. అక్రమము చేయవాళ్ళ నా ఎదురు నుండి తొలగిపోండి అని అంటాడంటే ఆయన. ఒక ఆమె మందిరానికి వెళ్ళింది, స్వస్థత రాలేదు. ఈ రెండో ఆయన స్వస్థపడే దగ్గర ఉన్నాడు, స్వస్థత పొందుకోలేకపోయింది. మూడోది ఎవరు? ఇప్పుడు అతను ఎందుకు రోగం పోలేదు? పాపం ఉంది. పాపాన్ని దేవుడు ఏం చేశాడు? క్షమించి తీసేశాడు. అప్పుడే స్వస్థత వచ్చింది. ఇప్పుడు దేవుడు మీతో కూడా మాట్లాడుతాం. మీరు ఒప్పుకున్నారు కాబట్టి, మీ నోటుతో చెప్పి మీరు ఒప్పుకున్నారు కాబట్టి, మీ మీద శాపం పాపం దేవుడు తీసేస్తున్నాడు, స్వస్థతనిస్తున్నాడు. మారని భర్తలు మారబోతున్నారు, మారని బిడ్డలు మారబోతున్నారు, తీరని అప్పులు తీరబోతున్నాయి. ఎస్, మంచి రిజల్ట్స్ రాబోతున్నాయి. దేవుడు మీ కుటుంబాలను ఆశీర్వదించబోతున్నాడు. ఎస్, మారారు అన్న వాళ్ళు మారబోతున్నారు. ఈడు తాగుబోతున్న వాళ్ళు కూడా తాగుబోతున్నారు, మారబోతున్నాడు. ఇప్పుడు మూడో వ్యక్తికి వస్తున్నాను. ఈ వ్యక్తి మీ అందరు, నేను చెప్పే వాక్యాలు అది సింపుల్ వాక్యాలు, మీ అందరు తెలిసిన వాక్యాలు చెప్తున్నాను. నేను డెప్త్లోకి వెళ్ళగలను వాక్యాలు తీసుకొని, కానీ మీకు డెప్త్గా అది కావాల్సింది. మీ డిప్ప పగలాలి, గట్టిగా ఆమె చెప్పాలి. ఏం పగలాలి? మీ మైండ్ బద్దలవ్వాలి. ఏం మైండ్ అది? సాతాను మైండ్ ఉంది మీలో. ఆ సాతాను మైండ్ని పగల కొడితే దేవుని ఆపరేషన్ చేసేటప్పుడు దేవుని యొక్క వాక్యం మీ మైండ్లో సెట్ అవుతుంది. ఆమె చెప్పాలి, వాళ్ళు చెప్పాలి. నేను అంత మర్మాలు వాక్యాలు చెప్తే ఈ చెప్పలేదనుకో ప్రయోజనం లేదు. ఇప్పుడు మూడో వ్యక్తి దగ్గరకు వస్తున్నాను. ఈ వ్యక్తి ఎవరంటే డాక్టర్లను ఆశ్రయించింది. ఎవరు ఆమె?
ఆమె అంటే మీకు అర్థమైపోయింది. అప్పుడు ఎవరామె? 12 సంవత్సరాలు. ఎవరు నమ్ముకున్నది ఆమె? ఎవరు నమ్ముకునింది? ఇల్లుని కూడా ఏం చేసింది? ఇల్లుని కూడా అమ్మేసుకున్నది. దీని గురించి కూడా యేసయ్యని అడిగాను, ప్రభా ఈమెకి ఏంటి ప్రభా ఈ యొక్క సమస్య? ఈమె ఎక్కడెక్కడో డాక్టర్లు చూసుకుంటుంది, ఏ రోజైనా దేవుడు నన్ను అడిగిందా? అడగల. లాస్ట్కి రోగం బాగైతే దేవుడు, రోగం బాగపోతే దేవుడికి కళ్ళు ఉన్నాయా? దేవుడికి ముక్కుందా? దేవుడికి చెవులు ఉన్నాయా? మాకే ఈ ఘోరం జరిగిందని చెప్పి దేవుని మనం ప్రశ్నిస్తూ ఉంటాం. మాకే దేవుడి కళ్ళు లేవని చెప్పి దేవునే దూషిస్తూ ఉంటాం. కారణం ఏంటంటే మనం చేసిన పొరపాట్లు దేవుని మీద వృద్ధేస్తూ ఉంటాం. అసలు యాక్చువల్గా ఈ 12 సంవత్సరాల రక్తస్రావం ఇస్తే చెప్పి మీ కొరకు నేను ప్రార్థన చేయబోతున్నాను. దయచేసి బాగా వినండి. ఈ పాయింట్ మీకు అర్థమైతే దేవుడు ఈరోజు అవమానం పొందిన చోట దేవుడు మీకు ఘనతనివ్వబోతున్నాడు. మీరు ఎక్కడ అవమానించబడ్డారో తమ్ముడు, ఎక్కడ అవమానించబడ్డావో అక్కడ దేవుడు ఘనతనివ్వబోతున్నాడు. శత్రువులు ఎదుట భోజనమును దేవుడు సిద్ధపరచబోతున్నాడు. గట్టిగా ఆమేన్ చెప్పాలి, గట్టిగా ఆమేన్ చెప్పాలి. ఈమెకున్న వ్యాధి ఎన్ని సంవత్సరాలు? ఫస్ట్ ఉన్న ఆమెకి ఎన్ని సంవత్సరాలు? రెండో వాడికి ఎన్ని సంవత్సరాలు? ఇప్పుడు ఈమెకి ఎన్ని సంవత్సరాలు? 12 సంవత్సరాలు. ఈ 12 ఏళ్లలో ఈమె రోగం పోవాలని ఆ మాంత్రికుడు, ఈ మాంత్రికుడు, ఆ వైద్యుడు, ఈ డాక్టర్, మల్టీ స్పెషాలిటీ డాక్టర్స్ మొత్తం తిరిగి మొత్తం అలిసిపోయిందంట. అయితే నేను దాని గురించి ధ్యానం చేసినప్పుడు దేవుడు నాకు కొన్ని విషయాలు తెలియజేశాడు. ఆ విషయాల మీద మీకు పంచుకోబోతున్నాను ఇప్పుడు. సో దేవుడిని అడిగాను, ప్రభా ఎందుకు ఆమెకి అలా అయిపోయింది అంటే, ఆ కాలంలో ఇంటికి దూరమైన వాళ్ళు, యాక్చువల్గా రక్తస్రావం అంటే ఇంటికి దూరమైన వాళ్ళు, డేట్ అయినటువంటి వాళ్ళని 5 రోజులు లేక వారం రోజులు ఊరు బయట పెట్టేవాళ్ళు, లేక ఇంటి బయట పెట్టేవాళ్ళు. ఆ ఇంటికి కూడా రానిచ్చేవాళ్ళు కాదు. ఇంటికి దూరమైనటువంటి వాళ్ళని బయట పెట్టేసేటువంటి వాళ్ళంట. అయితే వారం రోజులు ఆమె ఇంటి బయట ఉంటే, ఆమె కూర్చున్న స్థలములకు వెళ్ళి కూర్చున్నా, ఆమెను తాకినా, ఆమెను వస్త్రాన్ని ముట్టినా, ఏమి తాకినా వాళ్ళు కూడా అపవిత్రులు అయిపోతారంట. ఎవరు కూడా ఆ అంటు కలిగినటువంటి ఆమెని, ఆ అంటు కలిగిన స్త్రీని కానీ తాకిన, ముట్టిన, ఆమెకు ఉన్నటువంటి స్థలములకు వెళ్ళిన వాళ్ళు కూడా ఏమవుతారంట? అపవిత్రులు అయిపోతారంట. సో కాబట్టి ఈమెకున్న వ్యాధి ఎన్ని సంవత్సరాలు? 12 ఏళ్ళు. ఇక ఈమెతో కుదరదు, ఊరే అపవిత్రం అయిపోద్ది, ఊరే పాపంతో నిండుకుపోద్ది. ఇలా కాదని చెప్పి ఆ డాక్టర్స్, అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ ఊర్లో వాళ్ళందరూ ఏం చేశారంటే, గమనించాలి, డాక్టర్స్ కాదు ఊర్లో ఉన్న వాళ్ళు, ఆ ఊర్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ ఏం చేశారంటే, ఈమెను ఊరు బయట పెట్టాలా? ఎక్కడ? కుష్టి వ్యాధులు కలిగిన వారిని ఆడబెడతారు, ఊరు బయట పెడతారు. ఇప్పుడు ఈమె వారం రోజులు ఇట్లాంటి వ్యాధితో ఉంటే ఈమెను తీసుకెళ్ళి 12 ఏళ్ళు ఉంటే ఈమెను కూడా ఊరు బయట పెట్టేశారంట. ఎక్కడ పెట్టేశారు? ఊరు బయట ఈమెను కూడా పెట్టేశారంట అండి. ఇది బాగా వినాలి. నీ చరిత్రలో నువ్వు విన్నావులే నాకు తెలియదు. ఇది కొత్తగా దేవుడి మీతో మాట్లాడబోతాడు. ఒకవేళ నువ్వు విన్నా కూడా సరే, ఇది కొత్త వర్షన్. ఇది ఆమెను చెప్పాలి, కొత్తగా దేవుడు మాట్లాడతాడు ఇప్పుడు నీతో. నువ్వు ఎప్పుడు కూడా వినుండవు. గట్టిగా ఆమెను చెప్పు. ఈ రక్తస్రావం స్త్రీ గురించి వినుంటా, కానీ దీనిలో ఉన్న మర్మం సత్యం ఇప్పుడు వినుండవు. ఇప్పుడు విను. ఊరు బయట పెట్టేశారంట. ఊరు బయట పెట్టేస్తే కొన్ని కండిషన్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. కుష్టి వ్యాధి కలిగిన వాడి ఎవరు వెళ్ళకూడదు, మాట్లాడకూడదు, టచ్ చేయకూడదు. అలా టచ్ చేస్తే దానికి కొన్ని నియమాలు ఉన్నాయన్నమాట. ఒకవేళ కుష్టి వ్యాధి కలిగిన వాడు కానీ ఈ ఊరిలో కానీ వచ్చేస్తే ఏం చేస్తారని, ఆజ్ఞను కానీ అతిక్రమిస్తే మోషే ధర్మశాస్త్ర ప్రకారంగా ఏం చేయాలంటే వాళ్ళని రాళ్లతో కొట్టి చంపాలి. దేంతో? రాళ్లతో కొట్టి చంపాలంట. సో ఇప్పుడు ఈ స్త్రీ కూడా అదే సమస్య. ఇప్పుడు ఏమని ఏం చేశారు? ఊరు బయట పెట్టేశారంటే ఏమని. ఇదంతా నాకు యేసయ్య నేర్పించాడు, మీకు చెప్తున్నా నేను. ఇది నేను ఒక బైబిల్ కాలేజీలో చదువుకొని రాలా. నేను ఇంతవరకు ఏ బైబిల్ కాలేజీ చదవలేదు. నాకు గురువు యేసయ్యే, ఆమె చెప్పాలి. నేను ఏ థియాలజీ, ఏ బీటీఎస్ చేయలేదు. ఓన్లీ ఫర్ రీడ్ బైబిల్, అంతే. బైబిల్ మాత్రమే చదువుతాను. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మాత్రమే నాతో నేర్పిస్తాడు. సో నేను మాట్లాడే ప్రతి మెసేజ్ కూడా ప్రిపేర్ అయి వచ్చింది కాదు, రాసుకొని వచ్చింది కాదు. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఏది చెప్పమంటే అదే రిలీజ్ అవుతుంది ఇక్కడ. ఆమె చెప్పాలా, గట్టిగా ఆమె చెప్పాలా, గట్టిగా ఆమె చెప్పాలా. వినండి. సో ఇప్పుడు ఆమె కూడా అదే కండిషన్స్. అమ్మాయి బాగా వినాలా. ఇక్కడి నుంచిగా నువ్వు ఇదిగో నీకు సపరేట్గా ఒక ఇల్లు కట్టించాం, ఇదిగో నువ్వు ఇక్కడే ఉండాలి. నువ్వు ఊర్లోకి రాకూడదు. ఎవరు అక్కడ రాకూడదు? ఊర్లోకి రాకూడదు. ఒకవేళ నువ్వు ఆజ్ఞను అతిక్రమించి ఊర్లో కానీ వచ్చావా, రాళ్ళతో కొట్టి నిన్ను చంపేస్తాం. ఏం చేస్తాం? రాళ్ళతో కొట్టి చంపేస్తాం. జాగ్రత్త, జాగ్రత్త, జాగ్రత్త. ఊర్లో తండరేశారంట. ఎవరు కూడా ఆ స్త్రీ దగ్గరికి వెళ్ళకూడదు, ఎవరు కూడా ఆమెను ముట్టకూడదు. ఆమె అపవిత్రురాలు, ఆమె అపవిత్రురాలు. ఏమంటావి?
ఆమె అపవిత్రాలు, ఆమెను ఎవరు కూడా తాకూడదు, ఆమెను ఎవరు కూడా ముట్టకూడదు అని చెప్పి ఊర్లో తండోర అయిపించారంట. తండోర అయిపించిన తర్వాత గమనించాలి, ఇక ఆమె ఒంటరి అయిపోయింది. ఏమైపోయింది? ఇక ఒంటరి అయిపోయింది. ఆమె బాధతో ఉంది. ఇప్పుడు ఆమె, నా వ్యాధి పోలా, నా రోగం పోలా, డాక్టర్లను ఆశ్రయించా, ఎక్కడెక్కడో తిరిగా, ఎన్నెన్నో ప్రయత్నాలు చేశా, ఏమాత్రం బాగాల. అప్పుడు గుర్తొచ్చాడు ఎవరో డాక్టర్లంతా పని అయిపోయింది. డాక్టర్ల వల్ల కాల, వైద్యుల వల్ల కాల, మంత్రికుల వల్ల కాల, మొత్తం ప్రయత్నాలు అయిపోయింది. లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్, దేవుడా నా దగ్గరికి రాని పిలవాలామె. అప్పుడు గుర్తుకొచ్చింది ఆమె, దేవుడు అనేవాడు ఉన్నాడా? దేవుడు అనేవాడు ఉంటే నాకెందుకు సమస్య, నాకెందుకు రోగం, నాకెందుకు బలహీనత, నాకెందుకు సమస్య అని చెప్పి అప్పుడు గుర్తు చేసుకొని, దేవుడు అనేవాడు కానీ ఉంటే నా దగ్గరికి రమ్మని చెప్పు, నన్ను బాగు చేయమని చెప్పు. అప్పుడు నమ్ముతా దేవుడు ఉన్నాడని. దేవుడు లేడని చెప్పి ఆమె సనుగుతూ ఉంది. ఏం చేస్తుంది? ఆమె సనుక్కుంటుందంట, ఆమె గొనుక్కుంటూ ఉందంట. ఆమె దూరంగా పెట్టేశారు. అయ్యో ఒంటరిదాన్ని అయిపోయానండి. దేవుడా నువ్వు నిజంగా ఉన్నావా? నువ్వు దేవుడా నువ్వు నిజంగా ఉన్నావా? నీ గురించి విన్నానే కానీ కానీ నా ఇన్ని రోజులుగా బాధపడుతున్నాను. నువ్వే కానీ ఉంటే నాకెందుకు ఈ వ్యాధి, నువ్వే కానీ ఉంటే నాకెందుకు ఈ సమస్య అని ఎక్కడ మాట్లాడుకుంటుంది ఈమె? ఒక్కటే కూర్చొని మాట్లాడుకుంటుంది. వారం రోజు బ్లీడింగ్ ప్రాబ్లం ఉంటే మనకి నీరసం అయిపోద్ది, సిస్టర్స్కి నీరసం అయిపోద్ది, చాలా బలహీనత అయిపోతారు. ఈమెకి ఎన్ని ఏళ్ళంట? 12 సంవత్సరాలు కంటిన్యూషన్ బ్లీడింగ్ ప్రాబ్లం, కంటిన్యూషన్గా రక్తస్రావం పోతూనే ఉందంట. అప్పుడు స్ట్రాంగ్గా ఉంటుందా, బలంగా ఉంటుందా? స్ట్రాంగ్గా ఉంటుందా, బలహీనంగా ఉంటుందా? చాలా బలహీనంగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు మొత్తం బాడీ అంతా లాగేసి సన్నగా అయిపోయి ఇంకా నడవలేని పరిస్థితులు, చిన్నగా అడుగులేసే స్థితి అది. అయితే దేవుడు పిలిచిందంట ఆమె, దేవుడు అనేవాడు ఉంటే నా దగ్గరికి రమ్మని చెప్పు. అప్పుడు నమ్ముతాను నేనని దేవుడి మీద సనుగులు కొనుగేస్తుంది. ఇప్పుడు ఆ మాట గమనించండి. ఎవరు విన్నారు? ఆ గొనుగున్న సనుగుళ్ళు ఎవరు విన్నారు? మీరు తిట్టే ప్రతి తిట్టు, మీరు తిట్టుకునేటువంటి ప్రతి తిట్లు, మీ సనుగుళ్ళు ఎవరు వింటారు? దేవుడు వింటాడు. దేవుడు వినిన తర్వాత గమనించాలి, ఎక్కడైతే రక్తస్రావం కలిగిన స్త్రీ ఊరు బయట ఉందో, యేసు క్రీస్తు ప్రభు డైరెక్ట్గా ఎక్కడికి వచ్చాడంటే ఊర్లోకి వచ్చాడు. పేషెంట్ దగ్గర పోవాలా, ఊర్లోకి పోవాలా? యేసయ్య. హలో, ఇదే కీ అనేది, ఇదే కీ. పేషెంట్ ఆడుంది, డాక్టర్ ఆడికి రావాలి. ఇప్పుడు డాక్టర్ యేసయ్య ఎవరు? ఇప్పుడు యేసయ్య డాక్టర్ అనుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం డాక్టర్ వచ్చాడు, ఆడికి రావాలి, యేసయ్య ఆడికి రావాలి. పేషెంట్ దగ్గర రావాలా, ఊర్లోకి రావాలా? ఊర్లో పెట్టి మీటింగ్ పెట్టి రండి, ఎవరికి స్వస్థత కావాలో రండి అని చెప్పాలనా? డైరెక్ట్గా ఆమె దగ్గర పోవాలా? మరి యేసయ్య ఆడికొచ్చాడు ఏంటిది? యేసయ్య ఆడికి పోవాలి. యేసయ్య ఎక్కడికి పోవాలి? రోగం కలిగిన ఆమె దగ్గరికి పోవాలి. ఆమె కదా కొనుక్కుని సనుకుంది, దేవుడు అనేవాడు ఉన్నాడు అడిగింది ఆమె కదా. ఇప్పుడు ఆమె దగ్గర కదా ఆయన పోవాలి. యాడికి పోయాడు ఈయన? ఊరు లోపలికి వచ్చాడండి. ఇది మర్మం. ఇప్పుడు ఇది ఒక సీక్రెట్. ఇది నేను దేవుణ్ణి అడిగాను, ప్రభా ఏంటి ప్రభా ఇది? అసలు నువ్వు పేషెంట్ అక్కడ ఉంటే డైరెక్ట్గా ఊర్లోకి ఎందుకు వచ్చావు? నా యేసయ్య నాతో మాట్లాడుతున్నాడు, నా ప్రభు నాకు నేర్పిస్తున్నాడు వాక్యాన్ని, నా ప్రభు నాతో మాట్లాడుతున్నాడు. మీకు ఇప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నా ద్వారా మాట్లాడుతున్నాడు. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఆయన స్వరంగా నన్ను వాడుకుంటున్నాడు. ఇప్పుడు ఆయన ఆమె చెప్పు, తక్కువ వస్తుంది గడి చెప్పు. నేను చెప్పే మాటలు ఉద్యోగకరంగా ఉన్న నీరసంగా ఉన్నాయి. నీరసం ఉన్న వాళ్ళు చెప్పండి, యాక్టివ్గా ఉన్న వాళ్ళు చెప్పండి, ఆపేరా బాబు వాళ్ళు చెప్పండి. ఆపేసదా? సరే, కన్న మూడంగా జమం పనులా ఆపేద్దామా? ఆకలేస్తాను వాళ్ళు చెప్పండి. ఆకలే లేదండి 12 గంటలకు చెప్పు అన్న వాళ్ళు వాళ్ళు చెప్పండి. ముందు రోజు చెప్పట్లేదు, వెనక పవర్ ఉంది. ఇప్పుడు ఈడ లో బ్యాటరీ అయిపోయిన ముందు రోజు వెనక వాళ్ళకి ఛార్జింగ్ వచ్చేసింది. బాగా వింటున్నారు, మీకు ఛార్జింగ్ ఎక్కుతుంది. ఇప్పుడు వీళ్ళు ఫస్ట్లో మంచి ఛార్జింగ్ ఎక్కింది, మళ్ళీ బ్యాటరీ లో అవుతుంది వీళ్ళకి. తమ్ముడు ఇక్కడ కలపెట్టదు నాన్న, అక్కడ ఏం కలపెట్టదు, అలాగే ఉండండి. అప్పుడు యేసయ్యని అడిగాను, యేసయ్య నువ్వు ఆమె దగ్గర కదా పోవాలి, ఎందుకు ఇక్కడికి ఊర్లోకి వచ్చావు అంటే, రే
కొంచెం చూస్తూ ఉండు ఏం చెప్తాను అన్నాడు. కొంచెం దాన్ని అలాగే చదువురా అని అన్నాడు దేవుడు. దాన్ని అలాగే చదువుతా ఉన్నా. నాకు ఒకటి అర్థం కాకపోతే 1కి 10 సార్లు చదువుతుందండి. 1కి 10 సార్లు చదివి పరిశుద్ధాత్మ యేసయ్య నాకు సాయం చేయండి దేవుని అడుగుతూనే ఉంటాను నేను. నాకు ఒక వచనము దాటాలంటే 2 గంటలు పడుతుంది. మీరు బైబిల్ చదివారా అంటే పట చదివేస్తారు. నేను బైబిల్ చదవాలి అనుకుంటే ఒక వచనం దాటాలంటే 1 గంట పడుతుంది. అంటే అర్థం ఏంటి? ఆ వచనంలో ఏమేమి తీసి ఎక్కడెక్కడ లోతు. సూపర్ బుక్ చూసారా? సూపర్ బుక్ ఐడియా ఉందా మీకు? మాకు సూపర్ బుక్ ఐడియా లేదండి. మాకు సీరియల్స్ బాగా ఐడియా ఉన్నాయండి. పేర్లు మాత్రం సినిమా పేర్లు గుర్తున్నాయా? అవి చెప్తారు, ఈ గుర్తురావు. యేసయ్యని అడిగితే బ్రదర్ హలో ప్లీజ్ మాట్లాడదండి బ్రదర్స్, డిస్టర్బెన్స్ అవుతుంది. తమ్ముడు కొంచెం సైలెంట్ అయిపోవచ్చింది. మళ్ళీ వెంటనే మాట్లాడుకోండి. మళ్ళీ అవకాశం రాదు. ఇది మళ్ళీ మాటలు చెప్పడం నేను ఉంటానో ఉండనో కూడా తెలియదు, వినడానికి మీరు ఉంటారో ఉండో కూడా తెలియదు. ఇది అవకాశం, ఇది సమయం, సందర్భం. జాగ్రత్తగా వినండి. ఇదే స్టైల్లో ఎవరు చెప్తారో చెప్పరు నాకు తెలియదు. కానీ నాకు దేవుడు ఇచ్చినటువంటి ఒక వాక్య ప్రత్యక్షత ఇది. బాగా జాగ్రత్తగా. అందుకే నేను మేము బైబిల్ కూడా క్లోజ్ చేయండి, అందరిని చెప్పేది వినని చెప్పేసాను. అప్పుడు దేవుడిని అడిగాను, ప్రభువా ఎందుకు నువ్వు గ్రామంలోకి వచ్చావు, ఆమె దగ్గర రాకుండా ఉంటే? అప్పుడు దేవుడు చెప్పాడు, రే దాని గురించి వినాలంటే ఆమె స్టోరీ చెప్తాను వినండి. ఇప్పుడు ఆమె స్టోరీ వినాలి ఫస్ట్. ఇప్పుడు యేసయ్య ఎందుకు పిలిచడం మొదలు చెప్తాను మీకు నేను. ఇప్పుడు ఆమె సనుగుళ్ళు గొనుగుళ్ళు ఇంట్లో కూర్చొని మాట్లాడుకుంటుందంట. ఈమె ఇలా మాట్లాడుకుంటూ ఉండగా యేసుప్రభువుకి వచ్చాడు, ఊర్లోకి వచ్చాడు. ఊర్లోకి రాగానే ఎక్కడెక్కడ ఊర్లో ఉన్న వాళ్ళు, ఆ పక్క వాళ్ళు, ఈ పక్క ఊరు వాళ్ళు, ఇంకొక ఊరు వాళ్ళు, ఎక్కడెక్కడో ఆమె ఇంటి వీధి, ఆమె ఇంటి ముందునే రావాలి. ఆ ఇంటి పక్కనే వీధి, ఆ ఇంటి పక్కనే పోవాలి. జనాభా నడిచే శబ్దం, అరిచే శబ్దం, గలగల శబ్దం వస్తుంది. ఈమె కిటికీలో వస్తుంది. ఎవరు ఏంది ఇంతమంది జనాభా పోతున్నారు? ఎవరు ఇల్లు ఇంతమంది జనాభా పోతున్నారు ఏంటి? ఎవరిని అడుగుదామంటే ఎవరు కూడా ఏం చేయకూడదు, ఆమెతో మాట్లాడకూడదు. ఏంటి అసలు ఇంతమంది జనాభా పోతున్నారేంటి? మన ఊర్లో ఏం జరిగింది? ఏమైనా సావు అయిందా, లేకంటే ఇంకా మటర్ అయిందా, ఏమైంది? ఇంతమంది జనాభా పోతున్నారు, ఏం జరిగింది అని చెప్పి ఆమె చూపెట్టి వింటా ఉందంట. తలుపు దగ్గరకు వచ్చి వింటా ఉందంట. ఆమె వింటా ఉంటే అప్పుడు పక్కన వాళ్ళు చెప్పుకుంటా మాట్లాడుతున్నారంట, మన ఊరికి యేసయ్య వచ్చాడు, ఆయన ఎలాంటి వ్యాధిని బాగు చేస్తాడంట. ఎలాంటి వ్యాధి, ఎలాంటి రోగం, ఎలాంటి బలహీనత ఉన్నా కుంటివారు, గుడ్డివాళ్ళు, మగవాళ్ళు అందరినీ బాగు చేస్తాడంట. అలాంటి దేవుడు యేసు ప్రభువు మన ఊరికి వచ్చాడు. ఎవరో చెప్పుకున్నది ఏం చేసిందంట. ఆడ వాక్యం ఉంటది, ఆమె యేసును గూర్చి విని అని ఉంటది. ఎవరిని గురించి విని? ఆమె యేసును గూర్చి విని అని ఉంటది. ఆమెకు ఎవరు చెప్పలా, ఆమె యేసును గూర్చి విన్నది మాత్రమే. మీరు కావాలంటే మనం చదువుకోండి. మార్కు సువార్త 5:25 ఉంటుంది, చదవద్దు. మార్కు సువార్త 5:25 వచనంలో ఉంటుందని చెప్పే స్టోరీ మొత్తం. ఆమె యేసును గురించి వినిందంట. అరే అందరూ పోతున్నారు అక్కడికి, అందరూ వెళ్తున్నారు బాగు చేసుకోవడానికి. అరే నేను కూడా పోవాలి, అయితే నేను కూడా పోతే బాగుపడతానేమో, నేను కూడా పోతే స్వస్థత కలుగుతుందేమో, నేను కూడా పోతే ఆరోగ్యం వస్తుందేమో అని చెప్పి ఈమెమనుకుంటుంది, అనుకుంటా ఉంది. ఇప్పుడు కండిషన్ ఉంది ఊరికి. ఏంటది? ఏం చేయాలి? ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ఊర్లోకి పోవాలి. ఈ ప్లేస్ దారదు. అట్లా కూర్చున్నా. కొంచెం నాకు అక్కడ దగ్గర వెళ్ళేదానికి ఖర్చు ఉందా? ఖర్చీఫ్ కానీ టవల్ కానీ. సో థ్యాంక్ యూ, సూపర్. బాగా గమనించండి. ఆమె యేసయ్యను గురించి ఏమైంది? విన్నది. ఇప్పుడు ఆమెకి ఏమొచ్చింది? విశ్వాసం వచ్చింది. అందరూ చెప్తున్నారు, చాలా మంది వెళ్తున్నారు అక్కడికి, నేను కూడా వెళ్ళాలి. ఇప్పుడు మా ఊర్లోకి ఎవరు వచ్చారు? యేసయ్య వచ్చాడు. కానీ ఇప్పుడు నేనేం చేయకూడదు, అక్కడికి వెళ్ళకూడదే. ఒక కండిషన్ పెట్టారే,
నేను కానీ వెళ్తే అక్కడ ఏమవుతుంది? రాళ్ళతో కొట్టి చంపుతారే. అయ్యో ఇదొక కండిషన్ ఉంది, ఏం చేయాలి ఇప్పుడు? అక్కడ యేసయ్య వచ్చేస్తున్నాడు, ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి? భయపడుతోంది ఒక పక్క. ఊర్లోకి వెళ్తే రాళ్ళతో కొట్టి చంపేస్తారేమో, ఊర్లోకి వెళ్తే రాళ్ళతో కొట్టి చంపేస్తారేమో అని చెప్పి భయపడుతూ ఉంది ఆమె. ఊర్లో ముందుగానే చెప్పారు, ఊరు పెద్దవాళ్ళు చెప్పారు, నువ్వు కానీ వచ్చావో నేను రాళ్ళతో కొట్టి చంపేస్తాం, జాగ్రత్త అని చెప్పి వెళ్ళారే. ఇప్పుడు యేసయ్య వచ్చాడే, నేను ఎలా వెళ్ళాలి? నేను ఎలా వెళ్ళాలి? అప్పుడప్పుడు బ్రదర్, అప్పుడప్పుడు నాకు అది కీబోర్డ్ లేదు, అది సరిపోతుందా? ఒక ఫ్యాట్ కొట్టండి అప్పుడు. అది 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 అదొకటి చాలు నాకు. సంపుకొని ట్రాక్ వేసుకోమంటాను, ట్రాక్ వేసుకునేనా? బ్లూటూత్ కనెక్ట్ చేద్దాం ఇప్పుడు. ట్రాక్ సరిపోతుంది కదా, ఆ బ్లూటూత్ కనెక్ట్ చేద్దాం ఇప్పుడు. రైట్, బాగా గమనించాలి. ఎప్పుడైతే ఈమె ఊర్లోకి వెళ్ళడానికి ఒక ప్రయత్నం చేసింది, ఆమె ఊర్లోకి వెళ్ళడానికి ప్రయత్నం చేస్తే మళ్ళీ ఒక కండిషన్ వచ్చింది. ఊర్లోకి వెళ్తే మన రాళ్ళతో కూడా చంపేస్తాడు, మనము సౌండ్ లేకుండా పని జరగాలి అక్కడ, వీళ్ళకి డిస్టర్బెన్స్ కాకూడదు. అయితే ఆమె విశ్వాసం పెట్టేసుకుంటుంది. ఇప్పుడు అడిగి పోతున్నాను, ఊర్లోకి పోతున్నాను, ఇప్పుడు ఊర్లోకి వెళ్తున్నాను, ఈ ఇంటికి తాళం వేస్తున్నాను. ఏంటికి? బయట పెట్టిన ఇంటికి నేను ఏం చేస్తున్నాను? తాళం వేస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఇక్కడి నుంచి ఈ తాళం వేసి నా సొంత ఇంటి తాళాలు నేను తెరవబోతున్నాను. ఆమెను రాట్లా. ఆమెకి ఏమొచ్చింది? ఇప్పుడు విశ్వాసం వచ్చింది, నమ్మకం వచ్చింది. ఏమని వచ్చింది? ఎస్, ఇప్పుడు ఈ ఇంటి తాళాలు వేస్తున్నాను. నేను చచ్చిపోయినా పర్వాలే, నేను ఏమైపోయినా పర్వాలే, నేను యేసయ్యని ఇప్పుడు కలవాలి. గడిజబ్బు, నేను ఇప్పుడు కరెక్ట్ అయిందా? ఓకే, ఒక 1 minute అండి. ఓకే బ్రదర్, చెక్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ జీసస్ లార్డ్, థ్యాంక్ యూ ఫాదర్ ద గ్లోరియస్ లార్డ్, హల్లెలూయా. ఇప్పుడు అనుకుంటుందాను, ఏమనుకుంటుందంటే ఇప్పుడు ఈ ఇంటికి తలుపు వేయబోతున్నాను. ఏ ఇంటికి? ఈ వ్యాధి అనే ఇంటికి తలుపు వేయబోతున్నాను, ఈ రోగం అనే ఇంటికి తలుపు వేయబోతున్నాను. ఎందుకోసం అంటే యేసయ్య ఎక్కడికి వచ్చాడు? యేసయ్య మా ఊరికి వచ్చాడు, మా ఊరికి వచ్చాడు. మా ఊర్లో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు చూసినా పర్లే, ఒకవేళ చూసిన రాళ్ళతో కొట్టి చంపినా పర్లే, కానీ ఇప్పుడు నేను ఒక ముసుగు వేస్తున్నాను. ఏం ముసుగు? ముఖము ఎవరిని కలిసేదాకా, ఎవరిని కలిసేదాకా, ఎవరిని కలిసేదాకా, యేసయ్యని కలిసేదాకా ఎవరికి ఏం కనబడకూడదు? మొహం కనబడకూడదు. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఆమె? ఏం చేయాలి ఇప్పుడు ఆమె? ఎస్, ఏం చేసింది ఇప్పుడు ఆమె? ఏం చేసింది ఇప్పుడు ఆమె? ముసుగు వేసుకునింది. ముసుగు వేసుకొని గమనించాలా, ఇలా ముసుగు వేసుకునింది. ఎందుకంటే ఎవరు కనబడకూడదు, ఊర్లో వాళ్ళు కనబడకూడదు. ఊర్లో వాళ్ళు కనబడింది అనుకో ఏం చేస్తారో? రాళ్ళతో కూడా చంపేస్తారు, రాళ్ళతో కూడా చంపేస్తారు. కాబట్టి ఊరు లోపలికి రావడానికి స్టార్ట్ అయిపోయింది. నీరసంగా నీరసంగా ఇలా నడుస్తూ ఇలా నడుస్తూ ఇలా నడుస్తూ ఇలా నడుస్తూ 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 థ్యాంక్ యూ జీసస్, థ్యాంక్ యూ లార్డ్, థ్యాంక్ యూ లార్డ్, థ్యాంక్ యూ లార్డ్, థ్యాంక్ యూ. ఇలా నడుస్తూ ఇలా నడుస్తూ ఇలా నడుస్తూ ఇలా నడుస్తూ ఇలా నడుస్తూ ఇలా నడుస్తూ వచ్చేసింది. ఎక్కడికి వచ్చింది? ఎక్కడికి వచ్చింది? గుంపులోకి వచ్చేసింది. గుంపులోకి వచ్చేసింది. గుంపులోకి వచ్చేసింది. ఇప్పుడు గుంపులోకి రాగానే ఇక్కడ ఇంతమంది ఉన్నారే, యేసయ్య ఎవరో నాకు తెలియదు, ఇంతమంది ఉన్నారు ఇక్కడ, ఎవరిని తాకాలి ఇప్పుడు? నేను ఆయన నాకు చేయబట్టి ప్రార్థన చేయకపోయినా పర్లేదు, ఆయన చెంగును మాత్రం, ఆయన వస్త్రాన్ని మాత్రం తాకొచ్చేస్తాను, ఆయన వస్త్రాన్ని మాత్రం తాకొచ్చేస్తానని చెప్పి ఆమె ఎవరు తాకాలో అర్థం కావట్లా, ఎవరిని ముట్టాలో అర్థం కావట్లా. ఇప్పుడు అడుగుతుంది ఏం చేయాలి ఇప్పుడు? ఏం చేయాలనుకున్నప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఆమెకు ఇప్పుడు సాయం చేస్తున్నాడు. ఆమె చెప్పు, గట్టిగా ఆమె చెప్పు.
గట్టిగా చెప్పు. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఇప్పుడు ఆమెకు సహాయం చేస్తూ, ఇప్పుడు ముఖం ఎవరు చూపించకూడదు కదా, ఇప్పుడు కనపట్ల ఆమెకి ఎటు పోవాలి అర్థం కావట్లా, ఎవరు తాకాలి అర్థం కావట్లా. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు పక్క నిలబడి అదిగో ముందుకు వెళ్ళు, అదిగో రైట్కి వెళ్ళు, ఆమెను దోసుకొని వెళ్ళు, ఈమెను దోసుకొని వెళ్ళు. ఇదిగో ఇక్కడే ఉన్నాడు యేసయ్య, చప్పలు కొట్టు. ఇక్కడ యేసయ్య ఉన్నాడు. ఆయన తాకు, ఆయన ముట్టు, వద్దు, పట్టుకో. ఆయనే యేసయ్య. ఎప్పుడైతే ఆ మాట చెప్పి ఆయన ఇలా తాకిందో, ఆయన తాకంగానే ముసుగు తీయబడింది. చప్పట్ల కొట్టు. ఆమెను తాకంగానే ఏమైంది ఇప్పుడు? ఏమొచ్చింది ఇప్పుడు? స్వస్థత వచ్చింది. ఏమొచ్చింది? స్వస్థత వచ్చింది. ఆమెకి స్వస్థత వచ్చింది కదా. వా, దేవుడు నన్ను స్వస్థపరిచాడు. దేవుడు నన్ను ఇప్పుడు ఏం చేశాడు? వా, నా బలహీనత పోయింది, నాలో ఏదో వెళ్ళిపోయింది. ఇప్పుడు నాకు బాగుంది. యాస్, యేసయ్యను తాకాను, యేసయ్యను ముట్టాను, నా రోగం పోయింది. ఇప్పుడు నేను ఎక్కడికి పోవాలి? ఇప్పుడు ఊరి బయట ఇంటికి, ఊర్లో ఇంటికి పోవడానికే, ఊర్లో ఇంటికి పోతాను. ఇప్పుడు ఎడికి పోవాలనుకుంటుంది. ఇప్పుడు ఇంకొక మ్యూజిక్ వేయబోతాను మీకోసం నేను. హల్లెలూయా, గడి చెప్పాలి. హల్లెలూయా. ఇప్పుడు స్వస్థత వచ్చిన వెంటనే సంతోషం ఉంటుందా, ఏడుపు ఉంటుందా? సంతోషం, ఏడుపండి. సంతోషం, ఏడుపా? సంతోషం. ఇప్పుడు ఈమె సంతోషం తాళాకపోతున్నాం. ఈమె సంతోషం ఎలాగుందంటే కొద్ది నిమిషాలు చూడండి ఎట్లుంటుంది. ఇప్పుడు ఇది సౌండ్ తగ్గిపోయిందండి. చప్పట్లో ఎస్ ఆ ఇంటికి పోతే సంతోషంగా ఎవరు? ఆమెకి ఆరోగ్యం వచ్చేసింది. ఇప్పుడు సంతోషంగా ఆడిపోతుంది. ఆమె ఆడిపోతుంది. ఆడికే సంతోషంగా డాన్స్. సంతోషంగా ఆడిపోవాలి. ఇప్పుడు ఆమె ఆడిపోవాలి. కొడు సరే. యేసయ్య చూశాడు. ఓ, ఎవరది డాన్స్ చేస్తూ వెనక్కపోయింది? ఎవరు? యేసయ్య చూసి, ఓయ్, ఎవరు నన్ను తాకింది? ఇక్కడ ఎవరు నన్ను ముట్టింది? ఎవరు నన్ను తాకింది అంటే ఈమె ఊర్లో అక్కడ జనాల నుంచి ఏమవుతుంది? ఇప్పుడు ఆమె భయపడలా, ఇంటికి పోతుంది. అక్క ఇంటికి పోయి తాళం తీయడానికి పోతుంది. యేసయ్య ఆపాడు. ఓయ్, ఎవరు నన్ను తాకింది? ఎవరు నన్ను ముట్టింది? శిష్యులు ఉన్నారు. ప్రభువా, ఇక్కడ వేల మంది ఉన్నారు, ఎవరు తాకారన్నారు? ఎంతో మంది నీ మీద పడుతున్నారు, ఏంది కొత్తగా చెప్తున్నావి అంటే యేసయ్య అంటాడు, లేదు, వన్ ఆఫ్ ద పర్సన్ నన్ను తాకారు. ఒక వ్యక్తి నన్ను తాకారు, ఒక వ్యక్తి నన్ను ముట్టింది. ఎవరు? ఇంతకీ ఎంతో మంది బాగుపడితే వెళ్ళిపోవచ్చు కదా. ఏమనే ఎందుకు పిలిచాడు? ఎవరి కోసం వచ్చాడు? హలో అక్క, ఇంకా సైలెంట్ పైనాలి. ఎవరి కోసం వచ్చాడు? ఇప్పుడు యేసు ప్రభు ఊర్లోకి ఎందుకు వచ్చాడు? అక్కడికి ఎందుకు పోలేదు? ఇప్పుడు ఆయన వచ్చిన రైట్గా వచ్చాడు, రాంగ్గా వచ్చాడు యేసయ్య? ఎందుకని రైట్గా వచ్చాడు? బయట లోపల రావాలేనా? ఇప్పుడు బాగా స్వస్థత కలిగింది కదా, అప్పుడు ఇంటికి పోవచ్చు కదా, ఎందుకు ఆపాడు ఆమెనే? ఎవరికి తెలియాలి? జనాలకి తెలియాలా? ఇది మ్యాటర్. అక్కడ
యేసు ప్రభు ఆమెను స్వస్థపడి వెళ్ళిపోతాడు. ఇక్కడ ఎవరు తాకింది? అయ్యా నేనేనయ్యా. ఏం జరిగింది? అప్పుడు జనాబంధులు ఎవరు చూపోయి ఆమెను పిలవంగానే అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ ఎవరు చూశారు? ఇప్పుడు ఈమె ఆమె కదా, ఈమె ఆమె కదా, ఎట్టొచ్చింది ఇప్పుడు లోపలికి? ఎలాగొచ్చింది లోపలికి? అప్పుడు చెప్తా, అమ్మా ఏం జరిగింది? అయ్యా 12 ఏళ్ళ రోగం అయ్యా నాకు. మా ఊరు వాళ్ళు నన్ను వెలేసేసారయ్యా. నాకు అయ్యో దేవుడు ఉన్నాడా అని చెప్పి ఏడ్చుకున్నాను. అయ్యా నీ గురించి దారిలో చెప్పుకుపోయే వాళ్ళ మాటలు విన్నానయ్యా. నువ్వు గొప్ప శక్తి కలిగిన దేవుడు అని, యేసు ప్రభు నిజమైన దేవుడు అని, నువ్వు అద్భుతాలు చేసే దేవుడు అని నమ్మానయ్యా. విశ్వాసంతో వచ్చానయ్యా. ఇప్పుడు ఏం జరిగింది? నా రోగం వెళ్ళిపోయిందయ్యా. కొట్టు. నా రోగం ఏమైంది? నా రోగం వెళ్ళిపోయింది. చెప్పడు కూడా రోగం సంతోషంగా ఈ రాత్రి ఎస్ సంతోషంగా ఎస్ చెప్పలు కొడుతూ సంతోషంగా నాకు కీబోర్డ్ ఉన్న ఒకటే, కీబోర్డ్ లేకపోయినా ఒకటే, ఫ్యాడ్ ఉన్న ఫ్యాడ్ లేకపోయినా ఒకటే. ఎందుకంటే ప్రిపేర్గా వస్తాను నేను ఎప్పుడు కూడా. ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అక్కడక్కడ జరుగుతుంటాయి మాకు. ఇలాంటప్పుడు నేను ఇవి వేసుకుంటూ ఉంటాను, గట్టిగా చెప్పాలి. ఎందుకంటే ఎక్కడ కూడా నా దేవుని నామము బలహీనపరచబడకూడదు, ఘనపరచబడాలా. యేసయ్య నామం ఏం కావాలి? ఘనపరచబడాలా. ఇప్పుడు యేసయ్య రైట్ రూట్లో వచ్చాడా, రాంగ్ రూట్లో వచ్చాడా? కొంతమందికి అర్థం కదా, ఇంకదా ఇక్కడ కదా బేస్ ఉంటుంది, ఊర్లోకి చాపకయ్యత నేర్పిస్తావు నువ్వు. చాపకయ్యత నేర్పిస్తావా? చాపకి అది నీకు నేర్పిస్తుంది ఎడ దూకాలి, ఎలా దాంకోవాలని చెప్పి. గమనించాల. డాక్టర్లను ఆశ్రయించింది, ఏం రాలేదు. లాస్ట్కి ఎవరి గురించి వినింది? యేసయ్య గురించి వినింది, స్వస్థత పొందుకున్నది. ఈమె వ్యాధి ఎన్ని సంవత్సరాలు? ఎన్ని సంవత్సరాలు? 12 సంవత్సరాలు. ఏమైంది ఇప్పుడు? ఏమైంది? చూడు, 12 ఏండ్లు స్వస్థత కలిగింది. ఇప్పుడు 18 ఏండ్లు స్వస్థత కలిగింది. 38 ఏండ్లు స్వస్థత కలిగింది. ఈరోజు ఈ రాత్రి మీ అందరి కోసం ప్రార్థన చేయబోతున్నాను. ఇక్కడికి వచ్చింది నేను కాదు, నా యేసయ్య వచ్చాడు ఇక్కడికి. ఆయన వచ్చాడు అంటే అద్భుతాలు చేస్తాడు, స్వస్థతలు చేస్తాడు, నెమ్మదిని ఇస్తాడు, ఆరోగ్యాన్ని ఇస్తాడు, విడుదల ఇస్తాడు. ఇక్కడి నుంచి ఇంటికి వెళ్ళేటప్పుడు సమాధానంతో వెళ్తావు. నీ కష్టం ఎంతకాలం, నీ వ్యాధి ఎంతకాలం, నీ భర్త ఎంతకాలం మారలేదు, నీ బిడ్డలు ఎంతకాలం మారలేదు. ఇక్కడ 18 ఏళ్ళు బాగుపడ్డారు, 38 ఏళ్ళు బాగుపడ్డారు, 12 ఏళ్ళు బాగుపడ్డారు. ఈ రాత్రి మిమ్మల్ని దేవుడు బాగు చేయడానికి మీ ఊరికి వచ్చాడు. ఈ రాత్రి మీ కుటుంబాలు బాగు చేయడం కొరకు యేసయ్య వచ్చాడు. ఆమె చెప్పాలా? గట్టిగా ఆమె చెప్పాలా? ముసుగు ఏమైంది? ఇదేందో నేను పెళ్ళికొడుకులా ఉన్నట్టున్నా. హల్లెలూయా, దేవునికి స్తోత్రం. హల్లెలూయా, దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. ఇప్పుడు యేసుప్రభు ఎక్కడికి వచ్చాడు? ఊర్లోకి వచ్చాడు. రైట్ రూటా రాంగ్ రూట్ అని వచ్చింది. ఎస్, డాక్టర్లు ఆశ్రయించింది, స్వస్థత రాలా. ఇప్పుడు ఎవరు ఇచ్చారు స్వస్థత? యేసయ్య ఇచ్చాడు. ఇప్పుడు ఇంత స్టోరీ మీకు ఎందుకు చెప్పాను అనుకుంటున్నారు? యేసయ్యను నమ్ముకుంటే, యేసయ్యను ఆరాధిస్తే, యేసు ప్రభువుని నువ్వు నమ్ముకుంటే నార్మల్గా ఉండటానికి లేదు, నువ్వు ఒక స్పెషల్గా ఉండాలి. ఆమె చెప్పు, అందరూ వేరు, అందులో నువ్వు వేరు. ఆమె చెప్పు, అందరూ వేరు, అందరూ వేరు, నేను వేరు. అందరూ వేరు, నేను వేరు. అవునా కదా? నీ కళ్ళు నట్టు పక్కనోడు కళ్ళు ఉందా? నీ వేలు ముద్ర నట్టు ఇంకో పక్కనోడికి ఉందా? దేవుడు అందరిని ఒకేలా చేశాడా, వేరు చేశాడా? స్పెషల్ కేటగిరీ నువ్వు. ఆమెను చెప్పు, గట్టిగా ఆమెను చెప్పు. ఒకవేళ నీ ఫింగర్ ప్రింట్ పక్కన ఫింగర్ ప్రింట్ ఉంటే మొత్తం బ్యాంకులో డబ్బులన్నీ దేవుడు ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క స్పెషల్ కేటగిరీ. నేను ఒక స్పెషల్. ఆమెను చెప్పు,
ఐఎమ్ ఏ నాట్ నార్మల్ పాస్టర్, ఐఎమ్ ఏ రిచ్ పాస్టర్. ఆమె చెప్పు, గట్టిగా ఆమె చెప్పు, గట్టిగా ఆమె చెప్పు. మీరు కూడా చెప్పాలి, ఐఎమ్ ఏ నాట్ నార్మల్ బిలీవర్, ఐఎమ్ ఏ రిచ్ బిలీవర్. చెప్పండి. పాస్టర్ గారు ఇంగ్లీష్లో చెప్పావు, తెలుగులో చెప్తే బాగుంటుంది. హల్లెలూయా. చెప్పండి. నేను సాధారణమైన విశ్వాసిని కాదు. ఏం వెనకాల చెప్పరా? నేను సాధారణమైన విశ్వాసిని కాదు, అసాధారణమైన విశ్వాసిని. మా సేవకులుగా మేము చెప్పుకోవాలి ఏంటి తెలుసా? నేను సాధారణమైన పాస్టర్ని కాదు, నేను అసాధారణమైన పాస్టర్ని. నేను పేద పాస్టర్ని కాదు, నేను ధనవంతుడైన పాస్టర్ని. ఆమె చెప్పు. మీరు చెప్పాలి, నేను పేద విశ్వాసిని కాదు, నేను ధనవంతుడైన విశ్వాసిని. ఆమె చెప్పు, గట్టిగా ఆమె చెప్పు. యేసు నమ్ముకున్నవాడు బీదవాడు కాదు, యేసు నమ్ముకున్నవాడు అడుక్కునేవాడు కాదు, యేసుని నమ్ముకున్నవాడు అడుక్కునేవాడికి ఇచ్చేవాడు. ఇది స్పెషల్ కేటగిరీ. అంటే మీ జీవితాల్లో అద్భుతాలు జరగాలంటే పాపము వెనక్కి పోవాలి. యేసు ప్రభు ఆమెను స్వస్థత పొందుకొని వెనక్కి వెళ్ళిపోతాడు. ఎందుకు పిలిచాడు? అమ్మా రామ్మా రా రా. అవమానపరిచారా? ఈ ఊరోలేనా తమ్ముడు? ఈ ఊరోని అవమానపరిచారా? ఈ మీటింగ్ రాజేష్కి డబ్బు దండిగా వచ్చేస్తా, అందుకే మీటింగ్ పెట్టేస్తా అన్నారా? తమ్ముడు, ఇక్కడ ఘనపరుస్తాడు దేవుడిని. నామని చెప్ప. దేవునికి తెలుసు ఇక్కడ డబ్బులు దండుకునే మీటింగా, డబ్బులు ఇచ్చే మీటింగా అని. మీరందరూ పేదవాళ్ళ, ధనవంతుల? యేసు నమ్ముకున్న వాడందరూ ధనవంతులే. యేసు నమ్ముకున్న వాడందరూ ధనవంతులే. నన్ను ఎవడైనా నీ జీతం ఎంత అంటే, నా జీతం చెప్పలేనంత, నా జీతం చెప్పలేనంత. నా దేవుని ఎక్కడ కూడా నేనేం చేయను, తక్కువ చేయను, తక్కువ చేసి నేను చూపించను, తక్కువ చేసి నేను మాట్లాడను. నా ప్రభుకి ఘనము రావాలి, నా యేసయ్యకి ఘనత రావాలి. ఈరోజు లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్కు మాట చెప్పి మీ అందరి కోసం ప్రార్థన చేయబోతున్నాను. 18 ఏండ్లు వ్యాధి పోయింది, 38 ఏండ్లు వ్యాధి పోయింది, 12 సంవత్సరాలు దేవుడే లేడన్న ఆమెకి యేసయ్యే స్వస్థతనిచ్చి, ఎక్కడ అవమానించబడిందో అక్కడ ఇప్పుడు యేసయ్య ఏం చేశాడు? ఆమెకి ఘనతనిచ్చాడు. నువ్వు ఎక్కడ అవమానించబడ్డావో, మీ ప్రాంతంలో, మీ బంధువుల దగ్గర, మీ స్నేహితుల దగ్గర, మీ రక్త సమూహాల దగ్గర ఎక్కడెక్కడ మీరు అవమానించబడ్డారో, ఇప్పుడు దేవుడు మిమ్మల్ని ఆ రక్తస్రావం కలిగిన స్త్రీని ఘనపరిచినట్లు మిమ్మల్ని ఈ రాత్రి దేవుడు మీ ప్రాంతంలో, మీ బంధువుల దగ్గర, మీ స్నేహితుల దగ్గర, మీ పనిచేసే దగ్గర దేవుడు మిమ్మల్ని ఉన్నతంగా గణపరచబోతున్నాడు. ఉన్నతంగా గణపరచబోతున్నాడు. నువ్వు ఆయన గణపరిస్తే నిన్ను ఆయన హెచ్చిస్తాడు. ఆమె చెప్పాలా? మనల్ని మనం హెచ్చించుకోవటం కాదు, ఆయన్ని మనం హెచ్చిస్తే ఆయన మన పైకి లేపి భుజాల మీద కూర్చోబెట్టుకుంటాడు. ఆమె చెప్పాలి, గట్టిగా ఆమె చెప్పాలి. ఈరోజు దేవుడే లేడు పోయా, ఆండవరి ఇల్లు ఓనీళ్ళు, అయ్యా నా జపం ఇల్లు ఓనీళ్ళు అనుకున్నావా? గుర్తుపెట్టుకో, ఈరోజు అలాగ అన్న వాళ్ళకే ఈ రక్తస్రావం కలిగిన స్త్రీ గురించి చెప్పడం జరిగింది. యేసు ప్రభు నేటికి సజీవంగా ఉన్నాడు. యేసు ప్రభు ఇప్పటికీ బ్రతుకున్నాడు. యేసుక్రీస్తు ప్రభు మన మధ్యలో ఉన్నాడు. యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఇప్పుడు సత్యమైన దేవుడుగా మన మధ్యలో ఉన్నాడు. ఆయన నమ్ముకున్నవాడు పాపము చేయకూడదు. ఆయన ఎవరైతే యేసు నా దేవుడు, నా రక్షకుడని ఇంట్లో ఒకటి, బయట ఒకటి. ఇంట్లో ఏమో బొమ్మ, బయట ఒక బొమ్మ. అదొక పాట ఉంది, ఇది బొమ్మను నేను, మట్టి బొమ్మను నేను. ఎక్కడో ఏనా ఈ పాట? పరమ కుమారి యేసునాథుని కరములతో చేయబడిన బొమ్మను నేను, మట్టి బొమ్మను నేను. ఎవరు నువ్వు? మట్టి బొమ్మే, కానీ నీ లోపల ఒక ఆత్మదేవుడు ఉన్నాడు. ఆమె చెప్పాలా? గట్టిగా ఆమె చెప్పాలా? ఈ రాత్రి దేవుడు నిన్ను ఉన్నతంగా హెచ్చించబోతున్నాడు. నీ వ్యాధి నుంచి విడిపించబోతున్నాడు, నీ రోగం నుంచి విడిపించబోతున్నాడు. ఈ మీటింగ్ ద్వారా ఇప్పటి వరకు మాట్లాడింది పరిశుద్ధాత్మ దేవుడే మీతో మాట్లాడాడు. ఇప్పటి వరకు ఆత్మ దేవుడే మీతో మాట్లాడుతున్నాడు. ఇంకా మీరు మారకుండా ఉంటే, ఇంకా మీ తిరుగుళ్ళు వదిలిపెట్టకుండా ఉంటే,
ఇంకా మీ తాగుళ్ళు వదిలిపెట్టకుండా ఉంటే, ఇంకా మీరు సినిమాలు చూడడం, సీరియల్స్ చూడడం, మందిరంలో ఉన్నప్పుడు ఒకలా, ఇంటి దగ్గర ఒకలా, ఊరిలో ఒకలా, భర్త దగ్గర ఒకలా, భార్య దగ్గర ఒకలా, ఇలా ఉండటానికి లేదు. యేసు ప్రభు నమ్ముకున్నవాడు ఆజ్ఞలను పాటించాలి. ఏం పాటించాలి? ఆజ్ఞలు పాటించాలి. దొంగతనం, అబద్ధాలు, పొరుగువాని సొత్తు, పొరుగువాని ఆస్తి, పొరుగువాని భార్యనైనను ఆస్తినైనను ఏదైనాను ఆశించకూడదు. నేను తప్ప ఇవి మనం ఫాలో అవ్వాలి. ఇవి ఫాలో అయితేనే నీకు ఆరోగ్యము, స్వస్థత, నెమ్మది, సమాధానం ఇవన్నీ వస్తాయి. ఆజ్ఞలను అనుసరించి ఫస్ట్ ఏం చేయాలమ్మా? ఆజ్ఞలను అనుసరించు. ఈ రాత్రి నువ్వు పాపాన్ని వదిలి నీకు స్వస్థత కలగకుండా ఉందంటే నీ తల మీద ఇంకా పాపం ఉందేమో, ఇంకా సిగరెట్ మానకుండా ఉన్నావేమో, ఇంకా హాన్స్ మానకుండా ఉన్నావేమో, ఇంకా పొడి మానకుండా ఉన్నావేమో, ఇంకా నువ్వు అదేదో లాగుతారేది గంజాయి, ఇంకా రకరకాల అలవాట్లకి బానిస అయిపోయి ఉన్నారేమో. యవన బిడ్డలారా, ఇక్కడ యవనస్తులు కూడా ఉన్నారు. ప్రేమ అనే మాయలో ఉచ్చులు ఇరుక్కొని ఇంకా పాపములో ఉన్నారేమో. ఈరోజు పూర్తిగా మీరు విడిచిపెట్టగలిగినట్లయితే ఈ రాత్రి దేవుడు ఎన్ని ఏళ్ల సమస్య అయినా ఈ రాత్రి దేవుడు విడుదల ఇస్తున్నాడు. ఈ రాత్రి అద్భుతం జరగబోతుంది. ఇప్పుడు ఈ రాత్రి నెమ్మది ఇవ్వబోతున్నాడు. ఈ రాత్రి అద్భుతమైన కార్యాన్ని దేవుడు చేయబోతున్నాడు. ఈ రాత్రి బలమైన కార్యాలు దేవుడు చేయబోతున్నాడు. ఎస్, స్వస్థత కావాలా? విడుదల కావాలా? నెమ్మది కావాలా? నీ భర్త మారాలా? నీ పిల్లలు మారాలా? మొదటిగా నువ్వు మారాలా. నువ్వు మారితే ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళు మారుతారు. నువ్వు మారకుండా వాళ్ళు మారరు. నువ్వు మారాలా ఫస్ట్. నా భర్తే నాకు ప్రాబ్లం అంటారు కొంతమంది. వాళ్ళు కాదు ప్రాబ్లం, నువ్వే ప్రాబ్లం. ఫస్ట్ నువ్వు మారుతావు, నీ భర్త మారుతాడు. ఫస్ట్ మనం మారాలా. ఎవరు మారాలమ్మా? మనం మారాలా. వదిలేస్తారా పాపాన్ని? పాపము నీలో ఉన్నంత కాలము అద్భుతం జరగదు. పాపము నీలో ఉన్నంత కాలము నీలో స్వస్థత కార్యం జరగదు. స్వస్థత కావాలా? మారు మనసు పొందు. దేవుని రాజ్యం సమీపిస్తూ ఉంది. దేవుని రాకడ సమీపిస్తూ ఉంది. మనమందరం ఎత్తబడబోతున్నాం. ఈ దినాలు దేవుడు చెప్పినటువన్నీ నెరవేర్చబడుతున్నాయి. అక్కడక్కడ కరువులు, భూకంపాలు, అక్కడక్కడ చంపుకుంటారు, అక్కడక్కడ జనం మీదకి జనం లేస్తారన్నాడు. అదే రీతిగా జరుగుతూ ఉంది దేశంలో. మన దేశంలో అలాంటి జరుగుతూ ఉన్నాయి. యేసు క్రీస్తు ప్రభు చెప్పిన ప్రతి మాట నెరవేర్చబడుతూ ఉన్నాయి. ఇంకా కూడా మనం జాగ్రత్త పడకపోతే, ఇంకా కూడా మన లోకంలోనే ఉండి పాపం చేసుకుంటూ ఉంటే జాగ్రత్త. రేపు దేవుని రాజ్యంలో చోటు సంపాదించుకోలేవు నువ్వు. యేసు ప్రభు అన్నాడు, దేవుని రాజ్యము సమీపిస్తూ ఉంది, మారు మనసు పొందు. యేసయ్యని నీ హృదయమును చేర్చుకో. సాతాను నీ జీవితంలో రానివ్వకుండా చూసుకో. దేవుడు మీ కుటుంబాలను ఆశీర్వదిస్తాడు. లేచినబడండి. మీకు నేను ప్రార్థన చేయబోతున్నాను.